بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ کرتے ہیں کافی بے چینی سے انتظار۔ بہت بے چینی۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ اوئے ہوئے ہوئے، کافی کرتے ہیں آپ بے چینی سے انتظار۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ شاعری ہو رہی ہے یہاں پر، شو نہیں ہو رہا۔ اب میں کیا سوچوں؟ سوچیں، آپ کا نام بھول گئے آپ۔ آج بھول گئے چائے میں ڈالنا پتی، میرا نام ہے اشفاق اسحاق ستی۔ ہاؤز دیٹ؟ دور دور تک کہکہوں کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، دس از واٹ وی وانٹ۔ مائی اپالوجیز کہ میں نے شاعری کے ساتھ جو حشر کیا اور ایک عرصے سے کرتا آ رہا ہوں، پتی کے ساتھ جو حشر، لیکن پتی کے ساتھ جو حشر کیا، کیونکہ چائے کی پتی بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز جس کی خوشی ہے معاشی اعتبار سے کہ روپیہ سٹیبل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ستمبر 2023 میں کیا ستم ڈھائے تھے اس نے ہم پہ، لیکن اب یہ ہے کہ تقریباً 26 روپے کی اپریسیشن آ چکی ہے۔ تو دس از گڈ نا؟ جی ہاں، اور اسی کے ساتھ شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز۔ بس جسٹس اعجاز الاحسن بھی مستعفی ہو گئے۔ استعفے میں لکھا، لاہور ہائی کورٹ کا جج، چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا جج رہنے کا اعزاز حاصل رہا۔ بطور جج مزید کام کرنا نہیں چاہتا۔ آرٹیکل 206 کی شق 1 کے تحت استعفی دے رہا ہوں۔ ٹکٹس کی تقسیم پر نون لیگ کے اندر اختلافات سامنے آ گئے۔ بلاول پر امید کہتے ہیں 8 فروری کو تیر پر ٹھپا لگائیں، مفت بجلی، تعلیم اور صحت دوں گا۔ دنیا کو دکھائیں گے پنجاب کا بھٹو زندہ ہے۔ اور سوشل میڈیا کا استعمال کریں، لیکن بہت سوچ سمجھ کر۔ کوئی غلط پوسٹ یا کلک آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اصول اپنائیں، مشکل سے نجات پائیں۔ آل رائٹ جی، تو بڑی انٹرسٹنگ خبریں صدف، اور بڑی مطلب ایک ریولیوشن کیا کہیں گے ان کو؟ شاکنگ کہیں گے؟ شاکنگ، سرپرائزنگ کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی جو کہ چیف سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور ان پہ ظاہر ایک ان کے حوالے سے ایک ریفرنس بھی چل رہا ہے الزامات تھے ان کے اوپر کونسل میں، الزامات کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ صدر نے ان کا استعفیٰ منظور کیا۔ کل ہی ہم آپ کو یہ بات بتا رہے تھے، اور کل ہی بڑے حیران کن طور پر جسٹس اعجاز الاحسن، جنہوں نے اسی سال اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا۔ اور استعفے میں بہت ہی مختصر ان کا استعفیٰ ہے، جس میں انہوں نے صرف یہ مینشن کیا ہے کہ انہیں اعزاز حاصل رہا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج، وہاں کے چیف جسٹس اور پھر سپریم کورٹ کے جج رہے۔ باقی انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ میں مزید کام کرنا نہیں چاہتا، تو آرٹیکل 206 کی شق 1 کے تحت استعفیٰ دے رہا ہوں، اور فی الفور میرا استعفیٰ وہ امیڈیٹ افیکٹ کے ساتھ منظور کیا جائے۔ اچھا، اکتوبر میں جس طرح سے کہا کہ چیف جسٹس انہوں نے بننا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک پروسیس کے تحت بننا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس صاحبان بنتے ہیں، ویسے تو ججز کی تعیناتی کے معاملے پہ اب یہ ہے کہ آپ کا سینئر موسٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے کسی ہائی کورٹ میں، اور آپ کو لگایا جا سکتا ہے اگر جو آپ کا جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی جو مل کے ایک وہ ترتیب دیتے ہیں معاملات۔ لیکن جو چیف جسٹس صاحبان بنتے ہیں وہ ایک طے شدہ فارمولا ہے جو موسٹ سینئر جج ہوگا سپریم کورٹ کا، جیسے کہ ابھی اعجاز الاحسن صاحب جس طریقے سے عہدے سے اپنے ریٹائر ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو اب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ ہوں گے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہونے کے بعد، یعنی کہ ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد ہی بھی چیف جسٹس آف پاکستان۔ جسٹس منصور شاہ جو ہیں ان کی سینیورٹی میں تیسرا نمبر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جج ہیں، انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، اور غالباً وہ مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے وہ کیونکہ وہ چیف جسٹس کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ جسٹس مظاہر اکبر کے حوالے سے جب تمام تر معاملات چل رہے تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا تھا، اختلاف بھی رکھا۔ پھر جب کونسل کا اجلاس ہوا پچھلے دنوں، تو اس میں بھی جسٹس اعجاز الاحسن نے شرکت نہیں کی تھی۔ تو یہ بہت سارے ایسے سلسلہ تھا نا صدف، اف یو ریممبر، کہ جب یہ الزامات سامنے آئے تھے اور یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں، تو سابقہ چیف جسٹس صاحب نے ساتھ بٹھا کے، اور خاص طور پر اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امپریشن دیا جاتا تھا، اور جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے، جو کرٹیسائز کرتے تھے کہ ہم خیال ججز پر مشتمل مبینہ طور پر، آپ کو یاد نہیں مریم نواز صاحبہ، اور اس سے ہٹ کے بھی مریم نواز صاحبہ تو بڑی ووکل رہی، انہوں نے نام لے کے، خاص طور پہ ان 2 ججز کے نام لے کے، انہوں نے باقاعدہ، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے باہر
जब ये सारे वो तो एक अगर कह लेते हैं सियासी एतबार से उन्होंने किया, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी में भी इस हवाले से बात की जा रही थी कि जो कॉज लिस्ट जारी की जाती है तो वो एक लीगल पहलू भी था और वो सियासी पहलू भी था। तो ये वो 2 जजेस थे जिनके बकायदा नाम लेके, यूं तो वो 5 का टोला कहती थी, लेकिन वो 2 जजेस खासतौर पे। तो जब सवाल यहाँ पर ये है कि जब वो प्रेशर में नहीं आए, जब बकायदा नाम ले लेके कहा गया, तो अब ऐसे क्या मामलात हो गए हैं कि इस्तीफे पे इस्तीफा सामने आया? इस्तीफा और क्या इसका मकसद ये था कि जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, क्या वो खत्म हो जाएगी? अगर वो तो खत्म नहीं हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला किया है कि बावजूद इसके कि इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन हक दिफा दिया जाएगा और ऐसा नहीं हो सकता कि ये कार्रवाई खत्म। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खबर घुमन हमारे साथ हैं। खबर, थैंक यू सो मच। आप तो वहां बैठे हैं और जाहिर है यहाँ पर तो हमारे पास जो इस्तीफे का मतन है उससे तो सिर्फ उन्होंने यही मेंशन किया है जस्टिस एजाजुल एहसन ने कि मैं मजीद काम नहीं करना चाहता। सो ये क्या मामलात बने, क्योंकि बैक टू बैक इस्तीफे आना और फिर एक ऐसे जज का इस्तीफा आना जिसने आगे इसी साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। देखिए जी, बज़ाहिर तो यही पता चला है कि आपको याद होगा कि एक खत उन्होंने 2 दिन पहले वो जो मीडिया की ज़ीनत बना उसके ऊपर खास तौर पर जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से केस जिस अंदाज से चल रहा था, उस हवाले से जो है साबिका जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये जो चीज, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सीनियर मोस्ट जज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था इस साल अक्टूबर के अंदर। तो उनकी राय के मुताबिक जिस अंदाज से कार्रवाई बढ़ रही है वो एक जो मुतय्यन शुदा तरीक़ाकार है, जिस तरह माजी के अंदर जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के हवाले से इल्जाम कुछ लगे थे। आपको पता है कि एक मामला चला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसके ऊपर जो है अदालत में उन्होंने रजू की, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मामला लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी, आपको पता होगा। फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सारी जो है सारी रोक दी गई और सारा केस चला। तो उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की एक राय थी और उन्होंने उस राय का इजहार किया। और उसके बाद गुज़िश्ता रोज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो रवायत यही है, और इससे पहले एक से ज्यादा दफा ये वाकयात हो चुके हुए, कि एक हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज जिसके खिलाफ कोई चार्जेस लगे या और भी कोई वजह है जिसकी वजह से उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अगर चला जाता है तो उससे पहले वो अगर इस्तीफा दे दें तो ये उनका फिर इस्तीफा मंजूर हो जाए तो उसके बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वहां पे कार्रवाई नहीं करता और ये मामला खत्म हो जाता है। तो गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जब वहां पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद नहीं थे। एक जो खबर है उसके मुताबिक यही है कि इस इजलास की अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब इस्तीफा आ गया उसके बाद इस्तीफा मंजूर हो गया सदर पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बनता था और यही रवायत माजी के अंदर रही है। लेकिन जो है मौजूदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसमें हेड कर रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, उनकी राय के मुताबिक कि एक जज के ऊपर अगर इल्जाम लगे हैं और उन इल्जामात की वजह से जाहिर है साख मुतासर हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जज साहब इस्तीफा दें और साइड पे हो जाएं, लिहाजा उनको इन इल्जामात। लेकिन आपका नुक्ता नजर इसमें खबर क्या है? रिवायत जो भी रही हो, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि बट्टी पाव की पॉलिसी हमेशा से रही है, यानी कि अगर लेट्स से कि किसी शख्स के ऊपर, किसी भी शख्स के ऊपर, मैं जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, कोई इल्जाम लगता है तो पहले क्या होता था कि जी नैब में अगर केस गया है तो प्ले बार्गेन कर ले तो उसके बाद धुल के आ जाए। इसी तरीके से अगर कोई करप्शन के किसी भी तरह का इल्जाम लगा है तो आप अगर इस्तीफा दे दें तो फिर उसके बाद आप तमाम तर मुराद के हकदार करार पाते हैं, जो कि अगर उससे हट के अगर वो केस में वो चीजें साबित हो जाती हैं तो उनमें से आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये भी चीजें पहलू है ना कि ये तो विन विन सिचुएशन एक हिसाब से रही, अगर केस यहीं पे खत्म कर दिया जाता है तो इंसाफ के तकाजे क्या पूरे होंगे इस तरह से? देखिए, एक है कि क्या होना चाहिए और एक है कि क्या हो रहा है, और क्या आपके आइन के अंदर या क्या आपके कानून के अंदर क्या चीजें मुतय्यन शुदा हैं, क्या उसका किस अंदाज से मामला आगे बढ़ते हैं। फर्ज करें एक ऑप्शन किसी के पास है और ऑप्शन आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल एक मतलब एक कानून है ना, एक आइन के अंदर आपके पास ऑप्शन अगर रखी हुई है क्या? तो ये ऑप्शन उन्होंने ले ली। अब आपका सवाल ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सही बात है,
اور اگر کسی کے اوپر چارجز لگے ہیں تو اگر میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب اور مجھے لگ رہا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے انصاف ملے گا، مجھے لگتا ہے کہ میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بائسڈ ہے اور وہ میرے خلاف ہی انہوں نے فیصلہ دینے ہیں اور میری وہ بات سن ہی نہیں رہے۔ تمام میرے پاس شواہد موجود ہیں، تمام میرے پاس جو ہے میری ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، لیکن مجھے شک یہ ہے کہ وہ یہ کریں گے۔ اس کے باوجود ان کو یہ چاہیے تھا کہ استعفیٰ دینے کے باوجود وہ کہتے کہ جی میں ان چارجز کا سامنا کروں گا اور میں اپنا دفاع کروں گا۔ بالکل جو ابھی آپشن، کیونکہ ریممبر کہ یہی آپشن جب یہ پہلے کاروائی چل رہی تھی جس کے اندر موجودہ چیف جسٹس صاحب اور ان کی اہلیہ کہاں کہاں پیش نہیں ہوئے، FBR کے سامنے بھی ان کی اہلیہ پیش ہوئی تھی، تو اس وقت ان کے پاس بھی یہ آپشن شاید رکھا گیا ہوگا۔ اچھا خابر، ایک چیز اور میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ڈویژن کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم سوسائٹی کے ہر طبقے میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اب جوڈیشری ہو، بندیال صاحب کے زمانے سے ہم ایک دراڑ دیکھ رہے ہیں، ہم خیال ججز کی ساری اصطلاح وہیں سے نکلی، کس جج کو کس بینچ میں رکھا جاتا ہے، کس میں نہیں رکھا جاتا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور ریفرنس آنا تھا، اسی کے تناظر میں یہ نیا استعفیٰ سامنے آیا ہے کیونکہ یہ خبریں بھی ہیں، تو یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے؟ جوڈیشری پہ اس کا کیا اثر ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، ایک تقسیم کا نہ صرف تاثر ہے، ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سفیر صاحب نے ابھی جو بات کی میں اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گا۔ ماضی کے اندر جس طرح آپ نے ذکر کیا موجودہ چیف جسٹس صاحب اور ان کی فیملی کے حوالے سے جب الزامات لگے تو سپریم کورٹ، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کیا، ان کی ایکسیپٹ ہوئی وہ جو درخواست، اور سپریم کورٹ کے اندر پھر ان کا معاملہ چلا۔ تو بنیادی طور پر جو اعتراض جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کیا، جو خاص طور پر انہوں نے کہا جی یہی طریقہ کار ماضی کے اندر تھا اور سپریم کورٹ کو یہ بات سننی چاہیے تھی۔ اینی ویز یہ ان کی رائے تھی اور ان کی رائے نہیں مانی گئی۔ اب یہ بات ہے کہ ریفرنس والی، دیکھیں بہت ہی غیر معمولی طریقہ کار اپنایا گیا اور اس کے اوپر بھی ایک ظاہر ہے اعتراض تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو۔ یہ بھی بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ موجودہ سٹنگ ججز صاحبان کی آپ نے دیکھا کہ تصاویر لگا کے ان کے نام لے کے جلسے جلوس کیے گئے۔ ایون جو ہے سپریم کورٹ کے باہر آپ کو یاد ہوگا ایک جلسہ کیا گیا حالیہ تاریخ کے اندر، مولانا فضل الرحمان صاحب اور غالباً مریم صاحب بھی وہاں پہ موجود تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک آدھ جج اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے انصاف کی تلاش میں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک بات رہی اور میرے خیال میں انہوں نے ایک طریقہ یہ جو راستہ اپنایا ہے جو سفیر صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کہ جیسے اعجاز الحسن صاحب نے بجائے اس کے کہ جو ہے یہ سارے کے سارا ظاہر ہے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ گرد اڑی ہوئی ہے، یہ بات اڑ رہی ہے، وہ ظاہر ہے وہ اڑ رہی ہے اور اس کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت میدان عمل میں ہے اور وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ آئندہ کی حکومت بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو اس وقت جو روایت بڑھتی جا رہی ہے جس انداز سے ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اب وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لہٰذا انہوں نے سوچا ہوگا ہم ایک یہاں پہ کنجیکچرنگ ہی کر سکتے ہیں جیسے اعجاز الحسن صاحب نے کہ 8-9 مہینے کی اگر ان کو اتنی دیر کے لیے انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا کیونکہ اس کے بعد ان کی سپر اینویشن جو 65 ایئرس کی ہو جاتی ہے اس میں ہو جانا تھا، کہ بجائے اس کے کہ میں یہ کیسز یہ لڑتا رہا ہوں سپریم جسٹس کونسل کے اندر ریفرنسز بھگتتا رہا ہوں اور ایک جو پولیٹیکل پارٹی کا میں ان کی تنقید کا نشانہ بنوں، تو بہتر یہی ہے کہ میں جو ایک آنریبل طریقے سے سائڈ پہ ہو جاؤں۔ لیکن ایک میں اس حوالے سے ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکے گا، اس کے اوپر مزید جو ہے ہمیں سپریم کورٹ کے اندر ادروائز بھی جو طاقت کے ایوان ہے وہاں پہ ارتاش یہ جاری رہے گا اور یہ معاملہ جب سیٹل ڈاؤن ہوگا تو اس سے پہلے کافی ساری چیزیں ہوں گی۔ اب بس ویسے پاکستان میں دیٹ وونٹ بی اے فرسٹ
कितने मामलात ऐसे हैं, सियासी हों, मुआशी हों और खास तौर पर जुडिशरी से मुतालिक हों, हर मामला चलता ही रहता है, वो कहीं पर रुकता नहीं है, फॉर गुड और फॉर वर्स। थैंक यू सो मच खबर गुमन साहब। दिस इज फर्स्ट टाइम हम इस तरह की मामलात देख रहे हैं जुडिशरी में। अब देखते हैं जी आगे आने वाले दिन में भी लेट क्या मामलात रहे। आपने देखा होगा थॉट के 90s से हम आगे आ गए हैं, लेकिन हम उसी साइकिल में जी अभी तक घूम रहे हैं। अब इलेक्शन की बात कर लेते हैं। इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं और कुछ नून लीग में टिकट की तकसीम का मामला जरा काफी वहां पर हम देख रहे हैं, काफी कारकुन, काफी जो ऐसे उनके रहनुमा रहे जिनको एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई हमने पार्टी के लिए बहुत किया है। तलाल चौधरी साहब, उनको अभी तक यही खबर है, मेरे पास जो लास्ट अपडेट थी कि उनको टिकट नहीं मिला है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनमें साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी आयशा रजब बलोच, वो अब पार्टी की आदत से नाराज है। उनके कल मैं कुछ इंटरव्यूज भी देख रही थी कि वो कह रही है मुझे यकीन दहानी कराई गई थी, मेरे बेटे को यकीन दहानी कराई गई थी और मेरे वालिद की बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद जी उनको टिकट नहीं मिला। अब इसी तरीके से दानियाल अजीज साहब काफी दिनों से वो वोकल हैं, उनके हवाले से भी खबरें सामने आ गई हैं। तो अब ये कहा जा रहा है पार्टी के अंदर कि भाई जो बाहर से लोग आए उनको ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है बजाय उनके कि जो लोग पार्टी के साथ रहें। सो ये जोड़ तोड़ जो है जी काफी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात लेकर आ रहा है। अच्छा, एक तो चीज ये हो गई। दूसरा, बिलावल भुट्टो आप ये देखें कि वो अपनी जगह बनाने में मसरूफ हैं। ही इज यंग, एनर्जेटिक एंड ही इज वेरी एक्टिव। अगर आप देख लें कि ये पॉलिटिक्स में और इस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर जलसे कर रहे हैं। फैसलाबाद में भी उन्होंने जलसा किया और वहां पर सेहत और तालीम के हवाले से उन्होंने दावे किए। आपको जरा दिखाते हैं। चलिए जी, इसी सूरत हाल बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब हमारे साथ हैं। जावेद साहब, एक बड़े इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। पहले तो ये बता दें कि जो आयशा रजब बलोच हैं बड़े खुलकर वो इजहार कर रही हैं कि उन्हें यकीन दहानियां कराई गई थी, बाकायदा लंदन में जाके मियां साहब से मुलाकात भी हुई थी। वहां ऐसा क्या रहा? फिर तलाल चौधरी को भी नहीं मिला पार्टी टिकट। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक तलाल चौधरी का तल्लक है या दानियाल अजीज का तल्लक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पार्टी का एसेट है, पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले हैं जी जी। और इनको किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बाकी राय है। और जहाँ तक आप आयशा रजब की बात कर रही हैं, तो उनके देवर और इनके शौहर के सगे भाई अली गौहर बलोच जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और भी दिया हुआ है। इस तरह अच्छा जावेद साहब, प्लीज एक्सक्यूज, हम आपको अभी फौरन ही दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज सही तरीके से लोगों तक हम पहुंचा सकें, जो मतमय नजर है आपका वो सामने आ सके। इलेक्शंस करीब हैं। अच्छा, ये मैं समझने से कासिर हूँ कि कोई एक साइड तो आई मीन लाइक वो कहते हैं ना, यू गेट योर डक्स इन अ रो, आप अपनी डक्स इन द लाइन या व्हाटएवर जो द सेंटेंस इज मीन गेट योर हाउस इन द ऑर्डर। बाहर लोग हैं वो मुंतजिर थे, जो कुछ हो रहा है इट्स गोइंग द अदर वे अराउंड। आई मीन मैं ये समझ रहा था कि जब नून लीग के सरबराह आएंगे तो एक रीजुविनेट, एक रीइग्नाइट होगी पॉलिटिकल कैंपेन, लोगों के अंदर जाएंगे। जिससे जो काम अभी बिलावल कर रहे हैं फॉर पीपल्स पार्टी, वो मियां साहब करेंगे फॉर नून लीग। लेकिन ना मियां साहब नजर आ रहे हैं ना उसके बाद जावेद लतीफ साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आपके ख्याल में मिलना चाहिए लोगों को टिकट तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि तलाल चौधरी, दानियाल अजीज ये पार्टी का एसेट है, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, एक नजरियाती लोग हैं। तो मेरी जाती राय में इनको किसी तौर पर भी फरमोश नहीं किया जाना चाहिए। तो जावेद लतीफ साहब, मुझे एक सवाल अभी इसी से जुड़ा ही है, तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो ये फैसले कर कौन रहा है? और मैं तो खुश हूं इस बात पे कि आपको टिकट मिल गया, वरना बेमहकमा वजारत के बाद हो सकता था आपको भी नजरअंदाज किया जाता। तो देखिए, बात आप सही कह रहे हैं कि जमातों के अंदर भी कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, जिस तरह के आज हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन तलाल साहब तो नाअहल भी हो गए थे, क्या क्या नहीं हुआ, उनको क्यों टिकट नहीं मिला, क्यों, क्या जरा आप जवाब दें। सदर, मैं कह तो चुका था, अब मेरा ख्याल आपने सुना नहीं तो अलग बात है। फैसले कौन कर रहा है मियां साहब, मुझे ये जरा बता दें, क्योंकि मैं अपनी राय अभी दे रहा था जब आपको हम कनेक्ट कर रहे थे कि जब मियां साहब वापस आए थे तो एवरीबडी वाज सेइंग, क्योंकि 1-2 साल से उनका इंतजार हो रहा था, तो एवरीबडी वाज एंटीसिपेटिंग कि मियां साहब आएंगे
پولیٹیکل کیمپین ایک نیکسٹ لیول پر جائے گی. مریم بھی نظر آئیں گی, میاں صاحب بھی نظر آئیں گے, اور جو گھر میں جو ناراض لوگ ہیں جن میں شاہد خاقان عباسی صاحب, دانیال صاحب, مفتاح صاحب, ان سب کو لے کے ساتھ چلیں گے اور ایک نیا نون لیگ ہمیں نظر آئے گی. اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, یہاں پر تو پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں سر. پریشانیاں خیر جماعتوں کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت میں کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی راضی ہوتا ہے, کسی کی رائے کا احترام اگر نہیں ہوتا ناراض ہو جاتا ہے, کسی دوسرے کی رائے جو ہے وہ بہتر جانی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے جماعتوں کے اندر غصہ, ناراضگی, صلح. مگر جو بات اصولی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نظریاتی لوگوں کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے, کسی بھی جماعت کا وہ اس سے تعلق رکھتے ہوں. جہاں تک فیصلوں کا تعلق شماری آ رہی ہے, وہ جو ہم نے ایک قومی حکومت بنائی اپنے بات کے وقت, وہ سارا بوجھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اکیلی کو اٹھانا پڑ رہا ہے, کیونکہ سب فیورٹ یا سب سے پہلی ترجیح وہ جو منعرف ہوئے تھے لوگ دوسری جماعتوں سے, تو وہ یقیناً ترجیح دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ہی ٹکٹ ملے. اور اگر ان کو اکاموڈیٹ کریں تو اپنے لوگ کہاں جائیں. اور سر آپ کو ان کی ضرورت پڑ گئی, یو ور سو کانفیڈنٹ کہ میاں صاحب آئیں گے تو بھائی پارٹی جو ہے وہ ایک نئے روپ میں سامنے آئے گی, اور ہم بھی تصور کر رہے تھے ایسے جلسے, دھواں دار جلسے ہوں گے. اکتوبر کا جلسہ کیا, اس سے یہ امپریشن ملا کہ دو الگ چیزیں, عوامی تائید ایک الگ چیز ہے اور الیکٹیبلز کی تائید ایک الگ چیز ہے. So you are totally relying on electables somehow. دیکھیں صدف, جہاں تک الیکٹیبل کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت کے لطف و کرم کے بعد ہمیں ہماری جماعت کے اندر سے ہی الیکٹیبل موجود ہیں, ہمیں کہیں اور سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ بات حقیقت ہے کہ جو آپ نے عدم اعتماد کے وقت کمٹمنٹس کی تھی ان کو کسی حد تک پورا کرنا مجبوری ہے, ان کو کیا جا رہا ہے. مگر اس پہ اپنے جو الیکٹیبل ہیں جماعت کے اندر ان پر ترجیح دینا جو ہے وہ غلط ہے. اور اس پہ جاوید صاحب مجھے ایک چیز بتائیے, یہ فیصلے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں پارلیمانی بورڈ ہی کر رہے ہیں نا, کسی ایک کا تو اس میں تعلق نہیں ہے. تو اس میں پارلیمانی بورڈ میں ظاہر ہے کہ حتمی فیصلہ تو میاں نواز شریف صاحب کا ہی ہوگا نا, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. ہاں اگر کوئی حتمی بات کرنا ہو تو وہ تو یقیناً قائد کا ہی ہے کا اختیار. مگر نارملی وہ اتنی مداخلت کرتے نہیں ہے. جو پارلیمانی بورڈ بات اکثریت سے فیصلہ کر دیتا ہے اسی کو انڈورس کرتے ہیں. اچھا جاوید لطیف صاحب, آپ نے دانیال صاحب کا ذکر کر دیا, طلال صاحب کا, عائشہ رجب بلوچ, ان کا کیا معاملہ ہے, ان کی اتنی گریوینسز کیوں ہیں پارٹی سے؟ میں آپ سے شاید پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے شوہر کے سکے بھائی ہیں علی گوہر بلوچ, ان کو ٹکٹ مل گیا وہ اپنے بھائی کی جگہ. اب دیکھیں نا, ساری فیملی کو تو آپ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ, یا تو یہ ہوتا نا کہ ان کی فیملی کو ٹکٹ نہ ملتا, پھر وہ بات کرتی میرے شوہر کی خدمات یا ان کے حلقے میں جو ان کی خدمات ہیں, تو اس کے پیش نظر علی گوہر جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں. اچھا جاوید لطیف صاحب یہ بتا دیں کہ پارٹی کے جلسے کب شروع ہو رہے ہیں, کیونکہ اب یہ تنقید آپ پہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. بلاول صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ غالباً میں نے آپ سے پچھلے دنوں بھی سوال یہ پوچھا تھا کہ میاں صاحب اگر چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں تو اتنی ان کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے, سو کہاں ہے, عوام میں کیوں نہیں جا رہے. یہ آپ کا شیڈیول طے ہو گیا ہے کہ کب سے کر رہے ہیں, کیونکہ اب تو جنگ وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد, وہ والا حساب ہے, اب تو کرنا ہی کر رہے ہیں. اچھا اگر صدف مجھے نہیں علم تھا کہ آپ چہرے کو پڑھ بھی لیتی ہیں. میں نے بلاول صاحب کو کوٹ کیا ہے. بلاول صاحب پڑھ رہے ہیں, بلاول صاحب کو کوٹ کیا ہے. اچھا اگر آپ چہروں کو پڑھ لیتی ہیں یا کسی کو کوٹ, آئی ایم اگین سیئنگ جاوید لطیف صاحب, میں نے بلاول صاحب کو کوٹ کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے تو میں تو بارہا یہ آپ کے پروگرام میں گزارش کر چکا ہوں کہ جب زرداری صاحب ان کو سنجیدہ لیں گے
تو انشاءاللہ تعالی جاوید صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ زرداری صاحب کی سنجیدگی کی بات کرتے ہیں ایک ایسے مشکل وقت میں جب ہمیں دوسرے ملکوں کی سپورٹ اور حمایت درکار تھی کسی بھی اعتبار سے, FATF کا معاملہ کوئی بھی, اس وقت آپ نے بقول آپ کے ایک ناتجربہ کار شخص کو ملک کا وزیر خارجہ بنا دیا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تو یہ تو ملک کے ساتھ دشمنی ہوئی. ایک سیکنڈ یار, یہ بات آپ ایسا سوال نہ کیا کریں کہ جو اگلے نے بات نہ کی وہ اپنی پاس سے گھر کے وہ سوال بنا لیتے ہیں. آپ نہیں تو آپ نے کہا کہ ان کو زرداری صاحب سنجیدہ نہیں لے رہے, تو آپ نے اس سے پہلے کیسے سنجیدہ لے لیا ان کو؟ اگر آپ سوال کر رہے ہیں یا میرا جواب لے رہے ہیں؟ آپ جواب دیجئے نا, آپ جواب دیجئے کہ ملک کے وزیر خارجہ وہ پہلے بنے تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور مشترکہ ایک ظاہر کے حمایت سے ہی بنے تھے نا, آپ لوگوں نے ہی بنائے تھے. شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا. جاوید صاحب ٹھیک ہے, آپ جواب دیجئے. نہیں, آپ میرے پاس میرا خیال کچھ کہنے کو نہیں ہے, یہی سوال کر لیں یہی جواب دے لیں. تو جواب تو دینا آپ اس بات کا, آپ غیر سنجیدگی کی بات ہو رہی ہے تو میں اس پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیجئے. نہیں, آپ تو سنجیدہ ہو جائیں نا, وہ غیر سنجیدہ ہیں تو آپ تو سنجیدہ ہو جائیں. آپ جواب تو لے لیا کریں. اچھا, کوئی آپ کا اسکیڈول جاوید صاحب اگر وہ ڈسکس کرنا چاہیں, کب سے جلسے شروع ہو رہے ہیں, پہلا پڑاؤ کہاں ہوگا آپ لوگوں کا؟ 15 تاریخ سے ہم شیڈول اناؤنس کر رہے ہیں انتخابی جلسوں کا. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور وہ آپ 2 دن بعد دیکھ لیں گے کہ کس جگہ ہم جلسے کر رہے ہیں. وہ سارا شیڈول دے رہے ہیں, ہم ترتیب دے چکے ہیں, فائنل کر چکے ہیں, ڈیٹس ٹائم فائنل ہو چکا ہے, جگہ فائنل ہو چکی ہے. مگر کیونکہ یہ پہلے اناؤنس اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ ابھی ہم نے ٹکٹوں کے فیصلے فائنل کرنے تھے. آج انشاءاللہ رات تک فائنل ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کل ہی شیڈول بھی آ جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سے شروع کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جاوید لطیف صاحب کو کر رہے تھے, اور ظاہر ہے ایز اے سیزن پولیٹیشین ان کو بھی کنسرن ہے کہ خاص طور پہ دانیل عزیز اور طلال چودھری کے حوالے سے, باقی عائشہ رجب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی میں ہم نے یہ چیز کر دی ہے, سب کو تو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے گلے تو ہوتے ہی کلیدی رہنما ہیں اس وقت نون لیگ کے جو اس وقت راہیں جدا کرنے کو تیار ہیں. ایک طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھ لیں, مفتاح اسماعیل صاحب دیکھ لیں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بڑے زبردست لیڈر رہے جو مشکل وقت میں نون لیگ کے ساتھ رہے. اب بہرحال تیاریاں جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اب جلسوں کی اور خاص طور پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس وقت جاری ہیں, اور اب اس طریقے سے شدت تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی لوگ ایکٹیو ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں تو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو لیاری کا حلقہ ہے NA 239, وہاں پر بھی سیاسی جماعتیں کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں انتخابات میں کامیابی کے لیے, اور لیکن سابقہ نمائندوں سے عوام شدید اس وقت نالاں ہیں اور غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو پھر ARY کے نمائندے جب وہاں پر پہنچے, فاروق سمی, تو پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے دیکھا, وہ دکھاتے ہیں آپ کو. کراچی کی قدیم آبادی لیاری اور حلقہ NA 239, انتخابی تیاریاں عروج پر, لیکن عوامی مسائل کیا ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. لیاری سے جیتنے والوں کی قسمتیں بدل گئیں, لیکن لیاری والوں کے نصیب میں اب بھی وہی ٹوٹی سڑکیں, ابلتے گٹر اور بے حال اسکول ہیں, اور شفاخانے بھی ایسے جہاں پر شفا نہیں. ٹیچر آتے ہیں مختصر جو ہے نا اپنا پرچون کی دکان چلانے کے لیے آتے ہیں, بچوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتا ہے. سر پیپلز پارٹی پچھلے 5 سالوں سے نہیں ہے سر, اگر یہ ڈھکنا اگر ان کو نظر نہیں آتا, اب نظر نہیں آ رہا. لیاری کے حلقے 239 میں صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں. لیاری مرزا اعظم خان روڈ, بغدادی, موسیٰ لین, شابیگ لین, کوئلہ گودام اور لائٹ ہاؤس اس کے مشہور و معروف علاقے ہیں. لیاری میں داخل ہو تو اندازہ ہوتا ہے وقت تو آگے جا رہا ہے, لیکن لیاری نہیں. عوام بدحال پریشان اور سرکار سے ناراض, اور سرکار کے وہی پرانے دعوے کہ لیاری پیکیج دے دیا ہے, جو اچھا نہیں ہوا آگے ہو جائے گا. کوئی مطلب پریشانی حال نہیں ہے, مطلب توجہ نہیں ہے مطلب لیاری کے اندر. گٹرے دیکھو مطلب ڈھکنے نہیں ہے, کچرا کتنے پڑے ہوئے یہاں پہ. بہت سے ممبر جا رہے ہیں, MNA MPA جا رہے ہیں, ابھی تو بہت سارے جا رہے ہیں. کیوں الیکشن ہو رہا ہے, الیکشن کے بعد ختم ہونے کے بعد کوئی توجہ نہیں دے گا. بس پارٹی نے لیاری کے لیے کچھ نہیں کیا. لیاری کی مائیں کہتی ہیں کہ بجلی کامیاب ہے, گیس موجود نہیں, صفائی ستھرائی کی بات کون کرے. 1000 پہ گیس کا بل بھر رہی ہوں, گیس نہیں دے رہے اور سلنڈر الگ بھروا رہی ہوں. یہ کیا لگا کے رکھا ہے, عوام سے ووٹ لے رہے اور گیس نہیں دے رہے, اور بل لے رہے پھر بل بھی نہیں لینا. گیس نہیں ہے,
हम लोग लकड़ी लेते हैं, कभी के पैसे होता है हम लोग वो लेते हैं सिलेंडर से करते हैं। गरीब है, क्या करे, कहा है नसल लकड़ी लेने का, क्या करे बेटा, बहुत मजबूर है। बच्चे सड़कों पर, डब्बू वीडियो गेम आबाद और स्कूल वीरान व कचरे के ढेर। रोजगार से परेशान हैं, लेकिन लियारी वाले जिंदगी भरपूर गुजारते हैं। यही वजह है कि इतनी शिकायतों के बावजूद शहर के दीगर इलाकों के मुकाबले में लियारी के अंदर इंतखाबात की तैयारियां देखने से ताल्लुक रखती हैं। सच कहा है, दुनिया में उम्मीद है कायम। इसी तरह लियारी वालों को ये उम्मीद है कि साल 2024 के इंतखाबात उनके रोशन मुस्तकबिल की नवीद साबित होंगे। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा, हर दफा इलेक्शन में पैटर्न हमें नजर आ रहा होता है और जाहिर है कभी कोई जमात जो है उसका पलड़ा भारी होता है, कभी किसी जमात का। आज के इस जमाने के जो इलेक्शन हो रहा है उसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार होता जा रहा है, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो है आवाम के मसाइल जो कि जू के तू हैं। वो मसाइल कैसे हल होंगे, किस हल्के में क्या मसाइल हैं। नवाज शरीफ साहब जाहिर है एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनका हल्का है जी NA-15, जहां से वो इलेक्शन में मानसेरा से हिस्सा ले रहे हैं। तो उस हल्के के अवाम क्या कह रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस बारे में हम आपको दिखाते हैं ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट। इस वक्त में मौजूद हूँ मानसेरा के हल्का NA-15, जहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये हल्का एक बहुत बड़े आबादी पर मुश्तमिल हल्का समझा जाता है। इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ के अवाम की क्या मसाइल है। इस इलाके को सुई गैस की अशद ज़रूरत है, जो कि अभी तक पेप वगैरह कोई कहाँ पर लगाए गए हैं, कहाँ पर रह गए हैं, अभी तक सुई गैस नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर न कोई डिग्री कॉलेज बना हुआ है। ये रोड हमारी ज़रूरत है, ये बिजली जो है ये हमारी ज़रूरत है, ये पानी साफ पीने का ये हमारी ज़रूरत है। गैस का मुतालबा है हमारा, और एक बहुत बड़ा मुतालबा पुल का जो मुतालबा है। यहाँ पे इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में सारे नुमाइंदे आ रहे हैं, उन सब से हमारी गुजारिश है खुदारा हमारे मसाइल हल करें। जो इलेक्शन के उम्मीदवार आएंगे इनसे हमारा पुरजोर मुतालबा है कि ये हमारे लिए ग्राउंड बना कर दें। जी NA-15 की अवाम ने अपने अपने जो है मसाइल से तो आगाह कर लिए। अब देखना ये होगा कि इस हल्का से मुंतखब होने वाले उम्मीदवार जो है वो अपने हल्का के अवाम की महरूमी का कैसे इजाला करते हैं। बिलखसूस साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस हल्का से कामयाब होते हैं तो तवक्को की जा रही है कि वो इस हल्के की महरूमियों का इजाला मुमकिन बनाएंगे। ताहिर शहजाद तनोली, ARY न्यूज़, वफा पखल, मानसेरा। अच्छा जी, यहाँ पर एक खबर आपको दें। खैरपुर से खबर है कि सहाफ़ी अजीज मेमन, जिनके बारे में आपको पता है कि उनको कत्ल किया गया था, अब SSP खैरपुर की जानिब से बताया गया है कि उन्हें इत्तला मिली कि डाकू लिंक रोड पर वारदात की नीयत से मौजूद है और पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकू ने फायरिंग कर दी और ऐसे में वो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया जिसने मुबैना तौर पर सहाफ़ी अजीज मेमन को कत्ल किया था। तो कातिल जख्मी हालत में गिरफ्तार है। नबीद खोड़ो हमारे नुमाइंदे मजीद डिटेल बताएंगे। बताइएगा ये क्या मजीद पुलिस बता रही है इस बारे में? जी बिल्कुल, रात जो है कुंभ के करीब जो है वो छोडाऊ के इलाके में जो है पुलिस का मुकाबला हुआ था, कुंभ पुलिस का, जहां पर शहीद जो है अजीज मेमन जो है नौशर अफरोज से जिसका ताल्लुक था, उसकी जो शहीद करने में जो मुलव्वस था वो जवाबदार मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया गया है जख्मी हालत में। SSP खैरपुर जो है समीउल सुमर का कहना है कि हमें खुफिया इत्तला मिली कि कुछ डकैत वहाँ पर डकैती के इरादे से खड़े हैं, जहाँ पर कुंभ पुलिस ने जाकर वहाँ पर कार्रवाई की तो पुलिस और जो डाकुओं के दरमियान मुकाबला, जिसमें शहीद अजीज मेमन के कत्ल में जो मुलजिम था वो जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है कि हम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं कि वो किस इरादे से यहाँ पर आया था और यहाँ पर किसके पास ठहरा हुआ। ठीक है नवीद खोड़ो, थैंक यू सो मच। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और शादी का ऐसा बंधन है कि लोग उसके लिए बड़ी तैयारियां करते हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि हम मक्का मदीना जाएं और वहां पर हमारा निकाह पढ़ाया जाए। तो अक्सर और बेशतर हमने देखा कि बाज लोग वहां ऐसा करते भी हैं। ये अलाउ नहीं था, लेकिन लोगों ने फिर तस्वीरें वहां से पोस्ट करना शुरू कर दी। तो अब एक बड़ा कदम उठाया गया है, जायरीन को मक्का और मदीना में निकाह पढ़वाने की सहूलत मिल गई है और निकाह पढ़ाने के साथ निजी फोटोग्राफर का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया ने उम्रा और हज पर आने वाले जायरीन के लिए नई सहूलत मुतारिफ कराने के हवाले से ये बयान जारी कर दिया, जिसे अरब मीडिया ने बकायदा नशर भी किया कि बाज जायरीन मक्का या मदीना वहां पर जी निकाह पढ़ाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, पढ़वाना चाहते हैं, तो उनको खिदमात ये फराहम की जाएंगी। साथ ही फोटोग्राफर का भी इंतजाम हो। जबरदस्त एक चीज है कि जिंदगी का एक नया सफर जब आपका एक नई इनिंग्स शुरू होती है तो क्या ही
مبارک موقع میسر آئے گا اور کیا زبردست وہاں پر ماحول ہوگا. بس بہت زیادہ وہ کمرشلائز یہ چیز نہ ہو جائے کہ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں بعض اوقات جب جاتے ہیں, لیکن وہاں پر تو اس چیز کو انفورس کیا جائے گا. یہاں پر پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ جوتے پہن کے بھی, اور بعض اوقات کافی ہم دیکھتے ہیں کہ اس احترام کے پہلو کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا ہے ٹائمز, جس پر انتظامیہ پھر ایکشن لیتی ہے. تو یہ چیز ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے کہ یہ اگر اجازت مل رہی ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ کاش ہمیں موت ایسی جگہ پہ نصیب ہو, لیکن اب زندگی کا شروعات اور نئی اننگز کی شروعات مل رہی ہے, تو اس سے بڑھ کے بھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو زبر جی ظاہر ہے وہ لوگ بڑے وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال رکھا جاتا ہے, تو اس کا خیال آئی ایم شیور کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے. اچھا, ایک چیز آج کل ہم بڑی دیکھ رہے ہیں, اور کون ہے جو سوشل میڈیا پہ اس کا اکاؤنٹ نہیں ہے, چاہے وہ ایکس ایپ ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو یا انسٹاگرام ہو. یہ 4 ایسی ایپس ہیں, یوں تو بلا تعداد ہیں, یہ بہت فیمس ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, بات بغیر تصدیق کیے آگے بڑھانے کی پرانی عادت ہے, اور یہ سوشل میڈیا کے ایرا سے پرانی عادت ہے. یعنی ایک بات دوسرے کو لگا دی, دوسرے کو بتا دی. ایک چیز اچھی ٹویٹر یعنی ایکس ایپ نے یہ کی ہے کہ کبھی بھی آپ کوئی آرٹیکل ری پوسٹ یا ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے, ڈو یو وانٹ ٹو ریڈ اٹ فرسٹ. سو یہ بڑی اچھی انہوں نے ایک طریقہ نکالا. لیکن بعض لوگ جی کچھ ہیش ٹیگ بناتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی فلاں چیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو ایسے ہی ایک صارف کی طرف سے ہوا, اس نے کیا کیا, جب فلسطین یہ معاملہ چل رہا ہے تو اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں ان کے بائیکاٹ کے سلسلے میں انہوں نے ایک پاکستانی کمپنی کا نام بھی مینشن کر دیا. اب ہوا کیا کہ اس پاکستانی کمپنی نے جی اس پر ہرجانے کا دعویٰ کر دیا, اور اب ان کو جی دینے کے کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ گئے. تو یہ معاملہ ہو گیا, بات اربوں روپے کے ہرجانے تک پہنچی. تو ان چیزوں سے کیسے بچا جائے, آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں, ری ٹویٹ کر رہے ہیں, اس کے کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو کتنے خطرے میں ڈال سکتا ہے. بالکل جی, ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. کیا کیا جا سکتا ہے قانونی اعتبار سے, کن چیزوں کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد نواز ڈاہری صاحب, جو کہ لیگل کنسلٹنٹ ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ ڈاہری صاحب فار کمنگ ٹو دا اسٹوڈیوز. یہ بڑا حساس معاملہ ہے سوشل میڈیا پر. پہلے تو آپ کو پتا ہے نا کہ جو آئی ڈیز بنا کرتی تھیں ان میں کوئی پہچان نہیں ہوتی تھی, انونیمس آئی ڈیز. اب ایکس پہ ابھی بھی ایسی انونیمس چل رہی ہیں, حالانکہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ یہ ہو گیا کہ فون سے آپ کے لنک کر دیا گیا ہے, تو پھر بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. اب کن کن چیزوں کے بارے میں بہت آپ کو احتیاط کرنی چاہیے جس سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ نے مدعو کیا پاکستان کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پر. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور ماضی میں ہم گلوبل ولیج کا ذکر کرتے ہیں, جیسے آپ نے اپنے آغاز میں انٹرو میں ذکر کیا. گلوبل ولیج میں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک گاؤں میں, گاؤں دیہات میں وہ بات گاؤں تک محدود نہیں رہتی تھی, دوسرے گاؤں تک چلی جاتی تھی. پھر گلوبل ولیج میں ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کرنا شروع کر دیا. لیکن 2016 سے قبل جو سوشل میڈیا صارفین پاکستان میں تھے وہ کسی کنٹرول میں نہیں تھے. لیکن 2016 میں پاکستان الیکٹرانک سائبر کرائم کے نام سے 2016 میں جو ہے وہ پیکا ایکٹ بنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر چیزیں کنٹرول لائن میں آ گئی. الدو اس پر کچھ اسٹیک ہولڈرز کو فریڈم آف اسپیچ پر کچھ خدشات ہیں, لیکن پھر بھی سائبر کرائم ایک بہت بڑا کرائم بنتا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن کے بعد یہ جو آپ اسٹریٹ کرائم دیکھ رہے ہیں, آپ رپورٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں, وہ شاید اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے گا. اللہ کرے ایسا ہو. اب اسٹریٹ کرائم منتقل ہو جائے گا مکمل طور پر سائبر کرائم پر. اگر میں آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی شخص آپ کو روکتا ہے تو آپ کی لیکوڈ کیش کتنی نکلے گی؟ 5,000 10,000. لیکن آپ کا اے ٹی ایم نکلے گا, آپ کے دیگر جو ٹرانزیکشن کے موڈز ہیں, آپ کے بینک اکاؤنٹس کی ایپس ہیں, وہ ساری چیزیں. لیکن ہم اس ٹاپک پہ آنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر جیسے ان صارف کے ساتھ ہوا, انہوں نے جی پاکستانی پروڈکٹ کا ہی بائیکاٹ کیا, ایک کلک سے اب ان کو ہرجانے بھرنے پڑیں گے اربوں روپے. سوشل میڈیا ہاؤ ٹو اوائڈ دس تھنگ. جی, سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس پر بڑے دھیان دینے کی ضرورت ہے. ریسنٹلی ایک کیمپین چل رہی ہے فلسطین اور جو وار چل رہا ہے ہمارا اسرائیل کا, اس میں یہ ہوا کہ یہ کیس ہم نے رپورٹ بھی کیا اور اس کیس کو ہم پرسو بھی کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے, ایک صارف نے ایسے ہی لسٹ لگا دی کہ فلاں فلاں کمپنیز جو ہیں وہ پروڈکٹس استعمال کرتی ہیں یا ان کو سپورٹ کرتی ہیں اسرائیل وار کو, اس وجہ سے ان کا بائیکاٹ کیا جائے. الدو دے آر دی لوکل کمپنیز, وہ رجسٹرڈ پاکستان میں کام پاکستان میں کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا, جس کے بعد ان کو سائبر کرائم کے تحت
नोटिफिकेशंस, और फिर अब जो है वो उनको हर जाने का दावा डैमेजेस का क्लेम किया गया। अच्छा, उसकी वजह भी क्या है डायरी साहब? असल में हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ ना किसी चीज पे कोई तहकीक नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई चीज आई, आपने ऊपर का लोगो देखा, आपने कहा वाह वाह वाह, ये तो मैं समझो ऐसा ही कर रहा हूँ जैसे फिलिस्तीन में जाके जंग लड़ रहा हूँ, तो बगैर देखे इसको मैं आगे वो कर दूंगा, रीपोस्ट। यू नो, आप कोई भी चीज आ गई बगैर पढ़े रीपोस्ट, इसका हम शिकार होते हैं, और वो असल मतन कुछ भी हो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इस पे कैसे तवज्जो दें? मैं गुजारिश कर लूं कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इस वक्त साइबर क्राइम के और सोशल मीडिया एक्टिविटीज के। आप एक्सेस करते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर इंटरफेरेंस करते हैं। अब होता ये है कि हमने कभी देखा ही नहीं है कि पोस्ट पे लिखा क्या हुआ है, नीचे से लाइक भी कर देते हैं और खुद साख्ता कमेंट्स भी आ रहे होते हैं ना, ऑसम फलां फलां। आप सिर्फ उसको क्लिक करेंगे तो वो वेरी नाइस। अब अगले ने किसी को डिफेम कर दिया है, हमने नीचे लिखा वेरी नाइस। अब डिफेम करने के बाद आपको यू कांट बिलीव कि 3 साल की प्रिजन आपको जेल हो सकती है, 5 मिलियन रुपीस तक आपको जो है जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान में? यस, पाकिस्तान में। इसके बाद हम शेयर कर देते हैं किसी भी चीज को हेट स्पीच से लेकर बहुत सारी चीजें जो आप शेयर कर रहे होते हैं, वो आपको 7 साल तक जो है वो इसमें क्या वो उसके पीछे जिसने ये काम किया है, वो बंदा जो है, बंदी कोई भी बैठा है, वो जो ऑपरेट कर रहा है, वो आइडेंटिफाइबल है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिन पे तस्वीर भी नहीं होती, कोई बॉट अकाउंट होते हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में 5 से 6 करोड़ आबादी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। 5 से 6 करोड़, अभी रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स थे वो 7 करोड़ तक गए। 7 करोड़ में जो हमारे इदारे हैं, जिनके 15 इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये हमारा और आपका ख्याल है कि वो टैग नहीं कर सकते, आराम से हो जाता है, उनकी लोकेशन आ जाती है, उनके यूजर्स। मैं कुछ और जानना चाह रहा हूँ, मुझे चले इसी पे बताइए। सोशल मीडिया के यूजर्स हैं 7 करोड़, ठीक है, लेकिन ये जो एक्स ऐप है इसके यूजर्स कितने हैं? उनकी तादाद लाखों में, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से शुरू में मैंने आपसे तज़किरा किया कि अब भी एक्स ऐप पे सदफ ज्यादा बेहतर गाइड कर सकती हैं, लेकिन वहां पर एनोनिमसली अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, और यही वजह है कि जिस किसी को भी अपनी तरबियत का इजहार करना होता है वो वहां पर आके और अब तो आप पैसे दें और ब्लू बैच खरीद लें, वेरीफाई अकाउंट हो सदफ के नाम का वेरीफाई अकाउंट, बिल्कुल वो कैसे पकड़े जाएंगे? जी बिल्कुल, उसके लिए आपको साइबर क्राइम में जाके आप रिपोर्ट करनी होगी वही आईडी, और वो आईडी आराम से जो है टैग हो जाती है, वो लोकेट हो जाती है, और उसको कई केसेस हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं जिसमें हमने केसेस को रिपोर्ट भी किया है और कन्विक्शन भी हुई है। उसी के साथ साथ मैं कुछ चीजें गुजारिशात करता जाऊं कि इस वक्त जो सोसाइटी में हम जिस सोसाइटी में जा रहे हैं, इस सोसाइटी में हम अपने बच्चे को सुपर स्टोर भी नहीं भेजते अकेला, लेकिन हमने इतनी एक्सेस दे चुके हैं सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर, और ना ही हम उनको चेक इन बैलेंस करते हैं, और ना चीजें हमें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है वहां पर, क्या एक्टिविटीज कर रहा है। कई बच्चे क्या बड़े भी ना चाहते हुए इस साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब जाके पता चलता है जब उनकी पकड़ होती है। ये भी है ना कि टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अवेयरनेस उसके साथ ही आएगी, लेकिन वो लेट आ रही है। तो अब हो सकता है ये शख्स इसके इंटेंशन बुरे नहीं थे, बट इनको आइडिया नहीं था। तो अब उसके लिए आप बताएं क्या करें, पढ़ें अच्छी तरह, वेरीफाई करें मुताबिक सोर्सेज से, क्या करें? देखिए, हमारे यहाँ अगर आपके पास ये कप पड़ा हुआ है जिसमें चाय हम पीते हैं, अगर हम किसी अच्छे शॉप से कप भी लेते हैं ना, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि इसको पकड़ना कैसे है, इसको हैंडल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस तरह से कोई भी डिवाइस आप लेते हैं उसके साथ मैनुअल आता है, जिसके बाद आप कंज्यूमर एक्ट के तहत उसको क्लेम भी कर सकते हैं। अब होता यह है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हम मैनुअल के बगैर कोई चीज खरीद नहीं सकते, कानून ये कहता है। अब कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो उसको इस्तेमाल करने का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ये एक चीज जो मुगल्ले साथ बकते हैं, क्या उन पे भी हर्जाना किया जा सकता है? यस, डिफेमेशन का कानून बिल्कुल मौजूद है, और ये मैं आपको बताऊं साइबर क्राइम जो वो जामे कानून है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। ब्रेक लेते हैं जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। प्रोग्राम है बाखबर सवेरा, मैं हूं अशफाक सत्ती, मेरे साथ हैं सदफ अब्दुल जब्बार। और अब से सिर्फ 1 घंटा और 5 मिनट के बाद एक मैच शुरू होने वाला है। मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। एंड थैंक गॉड ये T20 सीरीज है, टेस्ट सीरीज नहीं है। और अब भी हम यही चलाएंगे, शिकंजे तैयार, पंजे तैयार, पर तैयार, शाहीन लैंड करेंगे, दबोचेंगे कैंगरूज को, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हम चलाएंगे।
کینگروز کو یا کیویز کو؟ کیویز ہے نا یہ، کیویز نیوزی لینڈ والے کیویز ہے نا. ہاں کیویز کو، سوری. کو اب جس طریقے سے ہمارا حشر ہوتا ہے تو سارے جانور ایک سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا وائی مجھے سمجھ نہیں آتا، کوئی شاہین، کوئی کینگرو، کوئی جو کیوی، اور اللہ جانے پتہ نہیں بنگال ٹائیگر. سو اتنا آپ کو یاد ہے جب اس طریقے سے ریسزم پہ اتنی بات نہیں ہوتی تھی، اویئرنیس نہیں تھی، کالیاں تھی ویسٹ انڈیز کو. دیٹ واز ٹو بیڈ. اور سوچیں یہ آج سے کوئی 10-20 سال 30 سال پہلے کی بات ہے. 10 تو خیر نہیں، 20-30 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ بڑا نارمل تھا. لیکن اب یہ نارمل نہیں مانا جاتا، اور ریسزم جی اب ہیٹ کرائمز میں شامل ہوتا ہے، وچ از آپ سب کو بڑا کیئرفل رہنا ہے. اچھا ایک چیز، پلیز آپ کنٹینیو. جس اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ یہی اویئرنیس ہے کہ جب بھی آپ کوئی اپنی اوپینین کا اظہار کرنے کی کوشش کریں تو کوشش کریں کسی کی ذات پہ وہ اٹیک نہ ہو، کیونکہ اب یہ انڈیویجولزم کا زمانہ ہے. لوگوں کو اپنے رائٹس کا بہت علم ہو گیا ہے تھینکس ٹو سوشل میڈیا. اب لوگوں کو پتا ہے جی، آپ کو کوئی آپ کو ایج شیم کرے، باڈی شیمنگ کرے، یا آپ کے ناک نقوش رنگ پہ کوئی بات کرے تو لوگ اس کو بڑا دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. اچھا جی، اب یہ ہمیں آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، یہ نیٹ پریکٹس اس وقت پلیئرز کی چل رہی تھی، اور ظاہر ہے کچھ پہلے کی فوٹیج ہے. پاکستان نے 34 میں سے اب تک 20 میچز جیتے ہیں اوور آل. جو اب تک T20 پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کھیلے گئے ہیں، اور ناٹ بیڈ. لیکن اب چکر یہ ہے کہ پہلا میچ آج آکلینڈ میں کھیلا جائے گا. اچھا فوٹو شوٹ بھی ہوا شاہین شاہ آفریدی جو کہ کیپٹن ہیں T20 ٹیم کے، ان کا اور کین ولیمسن کے درمیان بڑا یہ تو ایک کوزی ماحول میں فوٹو شوٹ ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سوچیں شاہین جو ہے ان کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی نکلتی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور ہیئر کلر بھی ان کا بڑا اچھا ہے. تو پھر یہاں سے جی ہمارے کپتان صاحب جا رہے ہیں کین ولیمسن کے ساتھ، اور یہاں پر خوبصورت، کیا خوبصورت ملک ہے ویسے نیوزی لینڈ. او مائی گاڈ، میں تو سینری دیکھنے بیٹھ گئی. اب میں فیلڈر ہوتا نا تو میں بھی اسی طریقے سے بیٹھ کے سینری دیکھ رہا ہوتا، کیچ ویچ چھوڑ دیتا. تو یہ وہ ٹرافی ہے اس سیریز کی جو دونوں کپتان اس وقت اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کرا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں جیتے گا کون، دیکھتے ہیں یہ جیتے گا کون. آسٹریلیا کے بعد اچھا جو اوپننگ کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ فخر زمان وہ بھی اوپنر ہیں، پھر بابر اعظم آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اوپننگ کیا کرتے تھے. فخر آئیں گے چوتھے پہ، فخر آئیں گے چوتھے پہ، بابر آئیں گے تیسرے پہ، اور پہلے پہ سائم ایوب ہوں گے، نوجوان کرکٹر جو کہ آسٹریلیا میں گئے تھے، اور آسٹریلیا میں ایک ہی میچ انہوں نے کھیلا، لیکن اس کے اندر انٹینٹ تو دکھائی، لیکن جو ان کا ہائیسٹ اسکور تھا وہ 33 ہی تھا. پہلی اننگز میں بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے تھے. آخری ٹیسٹ میچ میں ان کو موقع دیا گیا تھا، لیکن آخری ٹیسٹ میچ میں جو بیٹنگ کولیپس ہوا ہمارا وہ سب کے سامنے ہے. اچھا یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی بابر اعظم اور رضوان کی جو اوپننگ پیئر تھا وہ ٹوٹنے جا رہا ہے، اور سائم اور رضوان لیٹ سی کیا ہوتا ہے. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہد صاحب پہلے تو بتائیں، سارا ہماری کمبینیشن ہے ادھر کی ٹیم کا ادھر کی ٹیم کا، کیا اس کے پلس ہیں، کیا اس کے مائنس ہیں، کیا بتائیے گا؟ اچھی چیز ہے، ایک ایسی آپ کو سیریز ملی ہے جس میں آپ تجربات کر سکتے ہیں. جی جی تو تجربے کریں آپ کو ایک تجربات کرنے کے لیے سیریز ملی ہے. 16 T20 انٹرنیشنل کھیلنے پاکستان کو T20 ورلڈ کپ سے پہلے. تو پہلے 5-6 T20 میچوں میں آپ تجربات کریں، اپنے کمبینیشن چیک کریں. آج فاسٹ بالر کھیل رہے ہیں عباس آفریدی، پچھلے 1-1.5 سال سے ان کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں. وہ PSL 8 کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے. عمر گل کے بھتیجے ہیں. عمر گل اس وقت بالنگ کوچ ہیں، تو اپنے چچا کے سامنے کھیلیں گے تو ظاہر ہے ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا، چچا ان کے اوپر تھوڑی توجہ بھی دیں گے. تو اچھی چیزیں، آپ اپنی بینچ اسٹرینتھ چیک کریں. ورلڈ کپ 2023 سے پہلے جب ایک فاسٹ بالر انجرڈ ہوا تو آپ کے پاس بیک اپ نہیں. ویسے کتنی خوبصورت بات آپ نے کی کہ چچا کے سامنے کھیلیں گے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چچا کی وجہ سے کھیل رہے ہیں، تو نہیں ایسا نہیں. اگر اس نے PSL میں وکٹیں نہ لی ہوتی، پاکستان کپ میں وکٹیں نہ لی ہوتی تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا، لیکن وہ ایک پرفارمر. اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی نا، تو یہ لوگوں کو تو آپ نہیں روک سکتے. پرفارمنس دکھائیں گے تو پھر جگہ بننی، لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگوں کا کام ہے. اب ذرا اس پہ آ جائے نا، کیا نام، یہ جو اوپننگ پیئر ہے، ہم تو یہ سنتے تھے کہ بھائی یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا، یہ اپنے اسپاٹ کے بارے میں کافی سینسیٹیو ہوتے ہیں. اب یہ اوپننگ پیئر ٹوٹنے جا رہا ہے. پھر فخر زمان جو کہ اوپنر ہی ہیں وہ آئیں گے چوتھے نمبر پر، بابر آئیں گے 1 ڈاؤن. یہ کیسے یہ کھچڑی پکی؟ ہونا چاہیے، ایسی چیزیں تبدیل کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ بابر اور رضوان کے اوپر تھوڑا سا یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ ان کا اسٹرائک ریٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور پھر نیچے کے بیٹسمینوں کو جو پاور ہٹر ہیں 4, 5 اور 6 ان کو موقع نہیں ملتا. تو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر اوپر سے اوپنر آپ کو 7-8 اوور میں 70, 80, 90, 100 کر کے دے دیتے ہیں تو آپ کا پھر جو پاور ہٹر ہے 4 پہ
اب آپ کے پاس فخر زمان ہے، 5 پہ اعظم خان ہے، 6 پہ افتخار ہے. تو آپ کے پاس اتنے اچھے پاور ہٹر ہیں تو آپ ان کو موقع دینا پڑے گا. پہلی اننگز کا اسپیشلی مسئلہ ہے بابر اور رضوان کا کہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہیں کتنی تیز کھیلنا ہے. تو آن پیپر تو بڑی ہیوی ویٹ ٹیم ہوئی نا. واٹ اباؤٹ سائم ایوب، ان کا اوپننگ پیئر جو بن رہا ہے رضوان کے ساتھ، تو یہ کیسا پیئر ہے، اس پہ کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ بہت اچھا ہوگا. سائم بہت اچھا پلیئر ہے، اس نے جونیئر لیول پہ اپنے آپ کو پروو کیا ہے. ابھی آسٹریلیا میں بھی آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے اس نے صرف 33 رنز بنائے، لیکن اس نے انٹینٹ شو کیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں پریشر ڈالوں گا بالر کے اوپر. جب تک آپ بالر کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے وہ آپ کے اوپر پریشر ڈالتا ہے. اور ٹائم میں یہ کوالٹی ہے. اور اسپیشلی مجھے یاد ہے وہ جو اسٹارک کے اوپر انہوں نے جو اسکوائر پہ مارا تھا آف سائڈ پہ، کیا خوبصورت شاٹ تھا. پھر کمنز کو آتے ہی جس طریقے سے انہوں نے مارا تھا، تو انٹینٹ تو ہے. لیٹس سی کہ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. اعظم خان، میں جو بات کرتا ہوں بیٹنگ میں کافی اسٹرینتھ ملے گی ٹیم کو، لیکن ہو از گوئنگ ٹو کیپ دا وکٹس؟ اعظم خان نہیں، ہمیں یہی بتایا گیا کہ اعظم خان کیپنگ کریں گے. ڈو یو اگری ود دس؟ ہاں، رضوان تھوڑا آؤٹ فیلڈ میں اچھا ہے، فیلڈنگ اچھی کر لیتا ہے. ویسے اعظم نے بھی پی ایس ایل میں آؤٹ فیلڈ میں فیلڈنگ کی ہے، لیکن آپ جب آپ ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ اعظم کو کیپر کے طور پر ٹرائی کر کے دیکھیں. ابھی ہم نے دیکھا جو نیشنل T20 ہوتا ہے، 2-3 انہوں نے بڑے بھاگ کے پیچھے کی جانب بھاگتے ہوئے کیچ بڑے اچھے پکڑے تھے. تو اعظم کی اچھا ہے، تھوڑی ورک آؤٹ ہوگی، تھوڑی اس کی فٹنس مزید بہتر ہوگی. اوکے. اور بالنگ سر؟ بالنگ بھی پاکستان زبردست لگ رہی ہے ہماری. پاکستان کے پاس 4 اوور والے بہت زیادہ بالر ہو رہے ہیں. اور ابھی جب احسان اللہ، محمد حسنین، نسیم بھی فٹ ہو کے آ جائیں گے تو آپ کے پاس ایک کمال کا بینچ اسٹرینتھ ہوگا. اس وقت آپ آج کے میچ میں آپ زمان خان کو نہیں کھلا رہے جو ابھی بگ بیش میں زبردست پرفارمنس دے کر آئے. تو آپ کے پاس 3 فاسٹ بالر ہیں. عامر جمال آل راؤنڈر ہے جو ابھی آسٹریلیا میں اچھا کر کے آئے. تو آپ کی T20 کی ٹیم اچھی ہے. T20 کی ٹیم اور جس طرح ہم T20 میں پرفارم کر رہے ہیں، ایک T20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل، ایک کا فائنل، تو اب تو ٹائٹل بنتا ہے. اور وہ جو ہم اس سے پہلے بیٹنگ پہ بات کر رہے تھے شاہد صاحب، تو یہ فائنل ہے یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ چینجز ہو جائیں گی؟ جو ہم پیئر بتا رہے ہیں کہ جی بابر اب کس پوزیشن پر آ کر کھیلیں گے، کیونکہ وہ تو اوپننگ میں آیا کرتے تھے رضوان کے ساتھ. نہیں، پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 3:45 بجے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے 11 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا تھا. تو اب تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ نہ کرے جو میچ سے پہلے ورک آؤٹ ہوتا ہے اس میں کسی کا پیر ٹویسٹ ہو جائے یا کسی کو طبیعت خراب ہو جائے تو چینج ہوگی، ورنہ یہی 11. اچھا، ایک چیز ہم وہ بات کر رہے تھے نا بابر اعظم، اور ان کی ایک بڑی زبردست قسم کی ہے، لیکن ایک جو سٹیٹس اس میں دیے گئے ہیں کہ 2400 رنز انہوں نے ٹاپ آف دی آرڈر بنائے 7 بیٹنگ کرتے ہوئے، لیکن ان کا جو رن ریٹ ہے وہ 7.92 رہا ہے، جو کہ T20 کے سٹینڈرڈ کے حساب سے کافی لو ہو جاتا ہے. تو دیٹ مائٹ بی دا ریزن کہ سائم ایوب کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو صدف نے بھی جس طرح سے سوال اٹھایا، وہ ان کا تقریباً 165 کا اسٹرائک ریٹ ہے. تو دیٹ ول ہیلپ، آئی ہوپ کہ دیٹ ہیلپ ٹیم پاکستان. بالکل. دیکھیں، ہم ہی نہیں، انڈیا میں باتیں ہو رہی ہے کہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما کو نہیں کھلانا چاہیے T20 ورلڈ کپ. ان کی پہلی اننگز کا مسئلہ ہے دونوں کی. انگلینڈ سے سیمی فائنل بھارت ہارا 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں. تو وراٹ کوہلی نے 40 گیندوں میں 50 بنائے، روہت شرما نے 27 گیندوں میں 28 بنائے. وہ تو ہاردک پانڈیا نے نیچے سے آ کے اسکور کیا اور انگلینڈ نے ان کا 168 کا اسکور صرف 16 اوور میں کر دیا. تو T20 کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی. آپ کو انوویشن کرنی پڑے گی، آپ کو ایسے پلیئروں کو ٹرائی آؤٹ کرنا پڑے گا جن کا اسٹرائک ریٹ 140, 150, 160 بابر اعظم کا مائنڈ سیٹ اس وقت کیا ہے شاہد بھائی؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے، ٹوٹلی ناکام رہے. یہ جو سیریز لاسٹ ہوئی تھی، بڑے پلیئر ہیں لیکن ناکام رہے. ان کے ریسٹ کروانے کا بھی اندیا دیا حفیظ نے. اب ان کی بیٹنگ پوزیشن بھی چھڑ گئی ہے. ان کا فریم آف مائنڈ اس وقت کیا ہے بابر اعظم کا؟ دیکھیں، حفیظ ابھی تک جو پتا چلا ہے وہ اپنے پلیئروں سے، اپنے لوگوں سے سب سے بات کر رہا ہے. تو حفیظ کو ایک الگ 1-on-1 سیشن کرنا چاہیے حفیظ بابر سے، اور بابر کو سمجھانا چاہیے کہ کوئی نمبر کبھی کسی کا نہیں ہوتا. آپ ورلڈ کلاس پلیئر ہو، آپ 3 پہ بھی اتنا ہی اچھا کھیلو گے جتنا آپ 2 نمبر پہ یا 1 نمبر پہ کھیلتے تھے. چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے آج کے اس میچ میں. ایک چیز اور شاہد صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جو پہلے ٹاس جیت لے، پہلے بیٹنگ کر لے، یا موسم کیا بتا رہا ہے، پچ کیا بتا رہی ہے ابھی تک؟ دیکھیں، چھوٹا گراؤنڈ ہے، ایک طرف کی باؤنڈریاں تو 50-50 میٹرز کی ہیں. آکلینڈ رگبی کا گراؤنڈ ہے تو اس کی اوول شیپ گراؤنڈ ہے، 2 طرف سے اس کی باؤنڈریز بہت چھوٹی ہیں. تو آپ پہلے
टॉस जीते, पहले बॉलिंग करें, आपके सामने टारगेट होगा, फिर खुल क्या बात है, क्या बात है। और दूसरे जाते जाते बता दूं कि न्यूजीलैंड वाकई दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन मुल्कों में से है, और जब भी पैसे जमा हो जाएं, छुट्टियां मिलें तो जरूर जाएं आप लोग। सर पैसे जमा तो शायद हो जाएं, लेकिन दूसरे पहले पे आपको सिफारिशें करना होगी बहुत जगह पे, तो उसके लिए हम आपका कार्ड इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी रिहाइश का बंद है, वरना तो हुनूस दिल्ली दूर। सही बात है। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, थैंक यू सो मच। पैसे जमा करने भाई, जमा करें, ज्यादा खर्चा ना करें, पहले काम करें, पैसे जमा करें, फिर ट्रिप पे जाएं। सो ये है। अच्छा जी, पैसे जमा करने के लिए कोई और काम भी करें साथ, पैरेलल इनकम कमा सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, होना चाहिए सोशल मीडिया के जरिए भाई, बाय नॉट, सारी दुनिया कर रही है। देयर आर सपोज्ड टू बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, तो थिंक अबाउट इट। अच्छा, सर्दी में अक्सर हम चाय का बड़ा जिक्र करते हैं, गरम मशरूबात, सूप का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर मैंने तो ये तजुर्बा बहुत किया, बड़ा मजा आता है सर्दी में आइसक्रीम खाएं। ठंड को ठंड से मारें जी, ऐसी ठंड हो और उसमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम हो, वो पिघलेगी भी नहीं। सबसे मजे की बात ये रहेगी। और आजकल सदफ इतनी वैरायटी आ चुकी है आइसक्रीम में, मेरा दिल करने लगा आइसक्रीम खाने का। मैंने तो कल खाई भी है थोड़ी बहुत। आपका फेवरेट कौन सा है सदफ? मुझे जी सबसे पाइनएप्पल मेरा फेवरेट है। अच्छा। मेरा ब्लूबेरी वाला है, वेनिला विद चॉकलेट मुझे पसंद है। सो बहुत सारे फ्लेवर है, डिपेंड्स ऑन माय। हाँ, मल्टीपल वो एक चीजें। और हमारे यहाँ जो एक वो बनता है ना मटके में कुल्फा, हाँ वो भी बड़ा टेस्टी होता है, उसको आप खाएं। सदर में एक है केक के साथ, बड़ी पुरानी वो चौधरी फरजंद अली की वो भी मिलती है, वो भी बड़ी जबरदस्त हुआ करती है। एक कई दहाइयों से वो वहाँ पर कराची के इलाके सदर में। अब तो नए आइसक्रीम पार्लर्स कई जगह जगह खुल गए हैं, लेकिन ये है कि जाएं जी, ट्राई करें। तो सर्दी में आइसक्रीम का जो मजा है ना, वो क्या है, क्या बात है उसकी, क्यों अशफाक? हाँ जी, तो अभी हो रहा है कि कराची के जो आइसक्रीम पार्लर्स बन गए उन पर रश भी काफी हो गया और रात 2 बजे तक खुले हैं। तो इस पर रुबीना अलवी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आई एम श्योर हमें आइसक्रीम तो नहीं भेजेंगी, लेकिन चले खुद ही चख रही हैं तो काफी है हमारे लिए। सर्द मौसम में जहां मेवाजात, सूप और चाय को पिया और खाया जाता है, वहीं आइसक्रीम खाने वाले भी पीछे नहीं हैं। सर्द मौसम में लोग आइसक्रीम को भी मौसम के साथ एंजॉय करते हुए खाते हैं। ठंड का तो मजा लेना चाहिए, कभी कभार ही आती कराची में, असल मजा ये कि आइसक्रीम खाई। सर्दी पड़ रही है 2 दिन से, लेकिन ये कि आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है सर्दी के अंदर। आइसक्रीम खाने का मजा एक अपना ही है सर्दी में, तो हम तो इसलिए फैमिली के साथ में आया हूँ खास, और मेरी वाइफ भी बहुत शौकीन है। ठंडक में आइसक्रीम खाने का एक अलग ही मजा आता है जो गर्मी में हमें नहीं आता। लोग अपनी फैमिलीज के साथ मुख्तलिफ आइसक्रीम पार्लर्स में आइसक्रीम खाने जाते हैं। कराची में जो है ना ट्रेंड चेंज हो गया आइसक्रीम खाने का, जो है ना अभी सर्दियों में लोग ज्यादा खाने लगते हैं। पहले ये था कि गर्मी है, गर्मी होगी आइसक्रीम खाने चलते हैं, अभी आप खुद ही देख रही है कि सर्दी में कितने लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। स्पेशल सरबराह जिसमें बादाम है, काजू है और चेरी है, पाइनएप्पल रिंग है, फ्रूट है। मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइसक्रीम जिनमें पिस्ता और पेशावरी, चॉकलेट क्रंच और खास पेशावरी सरप्राइज आइसक्रीम खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हवाएं सर्द चल रही हों, ऐसे में आइसक्रीम खाने का एक अपना ही मजा है। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। रुबीना के कितने मजे आ रहे हैं, फालूदा खाया जा रहा है। फालूदे का तो जिक्र हम भूल ही गए थे। मैं पानी पी रहा हूँ यहाँ पर, हम ठंडा पानी पी लेते हैं। फालूदा भिजवा दें जी, फालूदा मैं ये चाहता हूँ रुबीना अलवी, अगर आप सुन रही हूँ, अल्लाह करे कि ये जो आपने खाया था इसमें कोई 6000 कैलोरीज हूँ, और मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकती हैं कैलोरीज 6000 नहीं, मगर इसमें कैलोरीज होंगी ठीक ठाक, लेकिन कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है। तो बहरहाल जी सोचिए रात को 2 बजे तक लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, है ना, ट्राई करना चाहिए। अच्छा जी, आज हम आपकी मुलाकात कराना चाह रहे हैं। मैं एक बात पे बड़ी खुशी का इजहार करता हूँ और सदफ और मैं करते रहते हैं कि अब हम जो हमारी विमेन क्रिकेट टीम है उनके जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कि मुझे और सदफ को पता होता है खुसूसी तौर पर कि कब क्या उनके इवेंट्स हो रहे हैं, और ऐसे में वजह उसकी ये है कि दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग। तो ऐसी ही हम एक ऑलराउंडर से आपकी मुलाकात आज करवाएंगे, आलिया रियाज जिनका नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान की हालिया कुछ कामयाबियों में बड़ा किरदार उनका रहा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज की फतह में आलिया तीनों इनिंग्स में नॉट आउट रही थी और मैच फिनिशर थी। उन्होंने पावर हिटर की हैसियत से पाकिस्तान को मैच फिनिश कराने में मदद भी दी। अच्छा, फिर न्यूजीलैंड में आप देखें कि वाहिद एशियन टीम है कि जिसमें वहां पर उनको हमारी विमेन टीम ने जाके, अब मेंस टीम का इम्तिहान तो आज से शुरू हो रहा है, लेकिन जो विमेन्स टीम है उनकी भी
काबिलियत जो है वो वहां पर देखने में आई। आलिया को पीसीबी ने 2020 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया और साथ ही आलिया रियाज पाकिस्तान के लिए 62 वनडे और 83 T20 मैचेस खेल चुकी हैं। तो आलिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आलिया रियाज, और उनसे हम बात भी करेंगे। और ये बड़ा एक माइलस्टोन है जिसे अचीव किया है हमारी विमेन क्रिकेट टीम ने, क्योंकि दुनिया भर में हम देख रहे हैं उतनी इनको कवरेज नहीं मिलती, स्पॉटलाइट नहीं मिलती, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जी सीरियस लिया जा रहा है खवातीन की क्रिकेट की टीम को, उनके क्रिकेट को। और ऑस्ट्रेलिया की तो जो टीम है भाई वो तो क्या खेलती हैं, जबरदस्त है। लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि हमारी पाकिस्तान की अब हमें एज ए टीम के अलावा हमें इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। T20s में आपको पता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो चलें जी, आलिया रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आलिया। एंड हमारे लिए इतने फख्र की बात है, मैं शुरू में जिस तरह से तस्करा किया कि पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग हम नहीं फॉलो करते थे विमेन क्रिकेट, लेकिन जब से आप लोगों ने परफॉर्म करना शुरू किया, एफर्ट देना शुरू की, तब से हम देखते भी हैं। हमें कराची में मैच हो रहा हो, न्यूजीलैंड में मैच हो रहा हो, हम उसका पता रखते हैं। और ये आपकी परफॉर्मेंस की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो कैसा फील होता है कि जब आप जाती हैं, अब लोग माशाल्लाह आपको पहचान के आपसे ऑटोग्राफ्स, आपके साथ तस्वीरें और फिर फख्र का इजहार करते हैं कि जी आप लोग हमारे लिए खेल रही हैं। ये जो रिकग्निशन है, इस पर पहले मैं चाहूंगा आप कमेंट करें। बिल्कुल, डेफिनेटली जिस तरह से अभी लड़कियों ने परफॉर्मेंसेस देना शुरू की हैं टीम के लिए, और जिस तरह से हाल ही में हमने न्यूजीलैंड से सीरीज जीती है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी है पाकिस्तान के लिए खेलना, परफॉर्म करना। और जिस तरह से इस दफा परफॉर्मेंसेस हुई हैं, ऑब्वियसली जो है लड़कियों की काफी मेहनत थी, कोचेस ने भी काफी काम किया लड़कियों के साथ। तो काफी टाइम से जो है हम लोग चाह रहे थे कि इस तरह की जो है वो सीरीज जो है वो बड़ी टीम से जीती जाए। तो हाल ही में बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, एंड अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत कर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मोराल हाई हुआ है लड़कियों का। अच्छा आलिया, एक चीज, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैंने ट्राई किया, क्रिकेट हम सबका फेवरेट गेम हुआ करता था, तो लेकिन ये कि जाहिर है लड़के होते थे, अब उनके साथ क्या क्रिकेट खेलें, वो लड़कियों को अभी सीरियस ही नहीं लेंगे। मैंने सुना आप लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती नहीं, तो वो आपको मौका देते थे खेलने का, आपको नॉन सीरियस लेते थे? नहीं, शुरू में ऐसा था कि जब मैं बॉयज के साथ क्रिकेट खेलती थी तो तब मेरे भाई भी खेलते थे, उनके साथ खेलती थी, तो वो मुझे फील्डिंग वगैरह पे ज्यादा खड़ा कर देते थे, इतना कोई सीरियस लेते नहीं थे। और ऐसे ही था बिल्कुल। तो बट जब मैं अपने एज फेलोज के साथ खेलती थी तो मैं बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती थी। तो वहां से जो है वो मुझे हुआ कि नहीं, मैं इनसे जब अगर मैं इन लड़कों से अच्छी खेल सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं आगे टीम में जा सकती हूँ। तो वहां से जो है वो मुझे हुआ कि मुझे ना आगे टीम में जाना है और मुझे खेलना है। शुरू से बचपन से ही शौक था क्रिकेट खेलने का। आलिया, मुझे एक चीज बताएं, एक और चीज भी कि ये जैसे लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि चलो जी शॉट मार लेंगे, ग्राउंड पे चौका मार लिया, लेकिन यू आर अ पावर हिटर, यू आर द मैच फिनिशर। ये मतलब कैसे आपने, कब से ये प्रैक्टिस करना शुरू की हार्ड हिटिंग की, बिकॉज इट्स नेवर इजी। मैं आपको इसका बताती हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी भी है। एंड जब मैं शुरू में खेलती थी बॉयज के साथ, तो उस टाइम मुझे कोई खास डिफेंस तो आता नहीं था, रोकना आता नहीं था। अच्छा। तो मैं अफरीदी वगैरह को देखती थी उस टाइम पे, बचपन में मुझे अच्छा लगता था कि वो लॉन्ग हिटिंग करते हैं ये वो, तो मुझे बड़ा मजा आता था उनके मैचेस देखने का। तो फिर जब भी मैं ग्राउंड में जाके मैं खेलती थी तो मैं भी सेम उसी अंदाज से खेलती थी। लाइक मुझे भी हिटिंग करनी होती थी, बॉल को लाइक मारना होता था। तो मैंने हमेशा बॉयज के साथ जब भी खेला था ऐसे ही खेला था। एक दफा तो बहुत अच्छा खेला था, मेरे अब्बू भी साइड पे खड़े देख के खुश हो रहे थे। तो इस तरह से बॉयज के साथ मैंने जब भी खेला था तो मैंने अभी आपको बताया, जिस तरह मुझे लगा कि मैं उनसे बहुत अच्छी हूँ या बेहतर खेल सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने जो है वो इसमें और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और मेरा जो है वो जज्बा। अच्छा आलिया, आपकी अपनी फेवरेट अपनी परफॉर्मेंस कौन सी है, और फिर आगे आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आप आगे मजीद गोल्स आपने सेट किए हुए हैं? जी मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस तो अभी रिसेंटली जो मैंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैचेस जितवाए हैं टीम को, वो मेरी फेवरेट होगी। और जो फर्स्ट टाइम मैंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम T20 आई की सीरीज जो जितवाई थी, ये परफॉर्मेंसेस मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीते वो मेरी
फेवरेट परफॉर्मेंस है। और आलिया, ये आपस में टीम में डिस्कशन होती है इस बारे में कि पहले जाहिर है कि एक पेसिमिस्टिक थोड़ा सा माइंडसेट हुआ करता था, एक वक्त था कि लड़कियां कैसे खेलें उनको कोई देखता नहीं है। अब आपने देखा कि जब आप लोगों ने परफॉर्म करना माशाल्लाह से शुरू किया तो लोगों ने देखना शुरू किया और पजीराई मिली। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज वायरल बहुत जल्दी होती है, तो इस पे बात हुई कि हम जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे लोग इतना अच्छा पजीराई देंगे, और इसका जाहिर है कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो नहीं भी जानते थे अब वो भी जानते हैं, जहां जाते हैं उनको पता है कि आलिया रियाज कौन है, निदा डार कौन है, बिस्मा कौन है, तो सब लोग जो है वो जानना शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली जब हम लोग भी मुल्क के लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे तो लोग हमें भी फॉलो करेंगे, देखेंगे, और जितना ज्यादा जो है वो हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी दिखाई जाएगी, जिस तरह से मैचेस अब दिखाने शुरू कर दी हैं, होम सीरीज हमारी हुई थी वो पूरी लाइव आई थी, तो इस तरह से जो है वो सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है कि वो जितनी भी वुमेन्स क्रिकेट को दिखाएंगे उतना ही जो है वो लोग भी जो है वो उनको भी पता चलेगा वुमेन्स क्रिकेट। और अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं आलिया, ये जी बड़ी लड़कियों को पीसीबी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, जो डोमेस्टिक गर्ल्स को जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो 70 to 80 गर्ल्स आई थिंक उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, और ये बड़ा अच्छा उनका स्टेप था, बिकॉज हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो 20 से 25 लड़कियों को मिलते थे जो कि टीम प्लेयर्स एंड जो इमर्जिंग प्लेयर्स होती थी, बट इस दफा ये एक अच्छी चीज थी कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। चलें, जबरदस्त, थैंक यू सो मच आलिया, और हम आपके लिए दुआ गो हैं इसी तरीके से आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, विमेन क्रिकेट टीम का नाम ऊंचा करती रहें और जबरदस्त खेलें, और ऐसी पावर हिटर्स की हमें और जरूरत है। क्या बात है जी। सबकी जो जर्नी होती है वो कितनी डिफरेंट होती है, और वो एक उनके अंदर बचपन से ही एक चीज का पैशन होता है, तो बड़े होकर भी वो कायम रहता है, और अगर आप कोशिश करें तो आप अपने गोल्स, अपने ख्वाब अचीव कर सकते हैं। खबर यहाँ पर है जो मैं शेयर कर लेती हूँ, वो है NA 265 पशीन से महमूद खान अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। अच्छा, तो अतिया अकरम हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अतिया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? अच्छा, अतिया से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी ज़ाहिर है दो अहम आपके जहन में सवाल आया होगा कि ये कैसे, इसकी बैक स्टोरी जानना चाहेंगे कि NA 265 से महमूद खान अचकजई जो कि पशून का मैप के रहनुमा है, और मौलाना फजलुर रहमान के हक में वो दस्तबरदार हो गए, और महमूद खान अचकजई ने पार्टी को नशिस्त से कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान पहली मरतबा बलोचिस्तान से कौमी असेंबली की किसी नशिस्त से इंतखाब लड़े, और चूंकि महमूद खान अचकजई साहब आपको पता है कि उनकी बड़े वोकल हैं और अपने मतलब एक पार्टी की सरबराही करते हैं, और ऐसे में उनकी जानिब से दस्तबरदार होना, मेरे जहन में बस एक ही वो नगमा आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये तो हम बता ही चुके हैं, तो आई एम श्योर कि कहीं और उनको फिक्स किया जाएगा। अच्छा जी, एक और खबर शेयर कर लेते हैं, वो है कि पेशावर हाई कोर्ट में PTI के आफ्ताब आलम की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है। आफ्ताब आलम एडवोकेट को हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया है, और वकील दरखास्त गुजार वो ये कहते हैं जी कि PTI उम्मीदवार आफ्ताब आलम को अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया। आफ्ताब आलम की तमाम केसेस में जमानत हो चुकी है, तो ये हब्से बेजा की दरखास्त है। अदालत ने पूछा कि हाईकोर्ट के अहाते से किसने गिरफ्तार किया। आफ्ताब आलम कहते हैं कि जी SSP और DSP कैंट ने मुझे गिरफ्तार किया। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया कि आपने एक वकील को हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया, ये बताइए हमें ये क्या तरीका है कि हाईकोर्ट अहाते से गिरफ्तार करे लोगों को। ये SSP हैं या अगवाकार, जैसे इनको लेकर जा रहे हैं, जो अदालत आता है ये इनको गिरफ्तार करने के लिए और तगड़े हो जाते हैं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए इस मौके पर कि कोहाट पुलिस ये कह रही है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, पेशावर पुलिस कह रही है हमने गिरफ्तार नहीं किया, तो क्या इनको फरिश्तों ने या जिन्नात ने गिरफ्तार किया? ये पुलिस स्टेट नहीं है कि जिसको मर्जी आप उठा लें। जिस ऑफिसर ने इनको गिरफ्तार किया है उनके नाम बताएं, जिस पर वकील ने कहा कि आफ्ताब आलम, SP कैंट और SHO थाना शर्की ने गिरफ्तार किया। अदालत ने SP कैंट और SHO थाना शर्की को तलब कर लिया। चलें जी, अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर कायद की बात करते हैं। कराची में अमन व अमान का मसला एक बार फिर से सर उठा रहा है, और टारगेट किलिंग की जो वाकयात हैं उसमें तेजी आ गई है। तो गुज़िश्ता रोज मलीर
सऊदाबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए और पुलिस जो अब तक बता सकी है वो ये कह रही कि जी इनको 12:30 बजे दुकान से कुछ फासले पर निशाना बनाया और मुलाजमीन ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे तो वहां से जी 9mm के 6 कॉल भी मिले। अब ये बड़ी अजीब सी बात है जिस तरह से निशाना बनाया गया है। दिसंबर में टारगेट किलिंग के जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं वो सबके सामने है और उसमें नंबर्स में इजाफा भी हुआ था और कराची के पुलिस चीफ जो हैं खादिम हुसैन रिंद उन्होंने जराइम पर काबू ना पाने और अपने थाने की हदूद में जराइम की सरपरस्ती करने पर 82 पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया था। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। नज़ीर शाह, साल 9 के आगाज पर इट्स बीन वेरी चैलेंजिंग कि चले 10 days मतलब आप देखें और दूसरी चीज़ ये है कि चले पॉलिटिकली तो हम ये देख रहे हैं कि वो निगरान सेटअप है, बाकी सारी चीज़ें और लेकिन इससे हट के जो पुलिस तो है उसका तो काम है अमन व अमान बरकरार रखना, क्यों फेलियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखें, रवां साल में अगर हम 11 रोज की बात करें क्योंकि आज 12 जनवरी है तो अब तक तकरीबन 17 अफराद मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किए जा चुके हैं जिनमें सिर्फ 4 अफराद ऐसे जो डकैती मुजाहमत के दौरान कत्ल हुए हैं और तकरीबन 15 अफराद ऐसे हैं जो डकैती मुजाहमत पर जख्मी हुए हैं, 3 अफराद अंधी गोलियों का शिकार हुए हैं। जबकि कराची की जो ओवरऑल सिचुएशन है स्ट्रीट क्राइम, कार लिफ्टिंग, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग, अगवा, बराए तावान, भत्ताखोरी, ये वाक़यात हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। जो सऊदाबाद में जो वाक़या आया सामने आया तो वो सेक्टेरियन किलिंग की इब्तिदाई तौर पर उसके बारे में पता चला था। कराची में जब भी फिरका वाराना कत्ल की वारदातें होती है या हालात खराब होते हैं तो उसके ऊपर जो मुल्क दुश्मन जो तंजीमें या ऐसे अनासिर होते हैं वो लाजमी मुलविस होते हैं और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो भारतीय दहशतगर्द एजेंसी है रॉ उसका भी हाथ निकलता है। माजी में भी अगर देखा गया है कराची में ऐसे किलिंग्स हुई हैं तो कहीं ना कहीं से जाके उसके ताने बाने इंडिया से रॉ से जाकर मिले हैं। कराची में जो ये सऊदाबाद में वाकया किलिंग का पेश आया था, सरों पर गोलियां मारकर वो बाकायदा हेड शॉट किया गया है, उसमें खुशकिस्मती से एक जो जख्मी है वो बच गया है जिसका बयान लिया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि इब्तिदाई तौर पर इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उसके बाद इसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन हम देख रहे हैं, इलेक्शन बहुत करीब है। इलेक्शन के लिए जो पुलिस की जानिब से जो नफरी हमें बताई गई है 51,000 नफरी लगाई जाएगी क्योंकि कराची में पोलिंग स्टेशन जो मेजोरिटी ज्यादातर पोलिंग स्टेशन है वो हसास और इंतहाई हसास हैं, जो नॉर्मल है उनकी तादाद कम है। तो एक तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज इस मरतबा है वो कराची में अमन व अमान के पर काबू पाना और उसके साथ साथ इलेक्शन कराना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। कि वो अफसरान जो जराइम पे काबू नहीं पा सके उन पर जी कार्रवाई होगी महकमा जाती उनके खिलाफ, वहाँ उसका क्या बना? देखिए वो उसका ये बना है कि मुख्तलिफ जो जोन है ईस्ट जोन, वेस्ट और साउथ, इसमें अब तक 125 से ज्यादा ऐसे अनासिर, चाहे उसमें SHO हो, हेड मरर हो, सिपाही हो, कांस्टेबल हो, ASI हो, सब इंस्पेक्टर हो, अब तक 125 से जायद एहलकारों अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, उनको ब्लैक कंपनी भेजा गया है और वाज़ेह तौर पर एडिशनल IG कराची और जो जोनल DIGs है उनकी जानिब से अहकामात जारी किए गए कि कोई भी शख्स अगर जराइम की सरपरस्ती करेगा, जराइम पर काबू नहीं पाएगा तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। 3 से 4 रोज के अंदर ये तमाम अमल किया गया है और तमाम को जो है वार्निंग जारी की गई है कि अगर किसी ने दोबारा से इस तरह किया तो उसके खिलाफ भी मजीद कार्रवाई की जाएगी। जी नज़ीर, थैंक यू सो मच ज़ाहिर इस बारे में आपने इन्फॉर्मेशन दी और ये वो मसला है जी जो जिसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, हल अभी तक हमें इसका नजर नहीं आ रहा है। शुरू में ही साल के शुरू में कहते हैं आगाज अच्छा हो तो अंजाम अच्छा होगा, ऐसे ही है, आगाज अच्छा नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं और AI जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मसनूई जहानत अब इसने हर जगह अपने जी आहिस्ता 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 पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। अब वो तालीम का मैदान हो या कोई हो या आपकी कोई रिसर्च हो, इससे अब म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बड़ी रेवोल्यूशन होती है, हम देख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर भी अब हमें नजर आ रही है। पाकिस्तान में AI की मदद से पहला सॉन्ग तैयार किया गया है और आई कह रही हूँ इसके जो स्पेशलिस्ट हैं IT स्पेशलिस्ट अमजद मियांदाद, उन्होंने ऐसा गाना तख्लीक किया है और उन्होंने इसके जो AI के जो टूल्स हैं उसकी मदद से गाना तैयार किया है। तो कैसे, पहले आपको जरा दिखाते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद मियांदाद जिन्होंने ये IT एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कारनामा अंजाम दिया है। अमजद साहब, ये जाहिर है कि एक
ایک مجھے تو اس کو دیکھ کے گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی بھائی کہ یہ کتنا اچھا یہ اوریجنل وائس ہے یہ کیا ہے ذرا کیسے ہوا کیوں کر ہوا اور اس سے کیا آگے یا صرف یہ ویڈیو ہی جو ہے وہ اے آئی سے بنی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آڈیو اور یہ میوزک جو آپ سن رہے ہیں اور یہ ویڈیو میں بھی کافی سارے کلپس جو ہیں یہ اے آئی سے جنریٹ ہوئے ہیں. اور یہ آواز کسی انسان کی آواز نہیں ہے, یہ کمپیوٹر کی آواز ہے, اے آئی جنریٹڈ. جب ہم سری سے بات کرتے ہیں امجد صاحب تو وہ تو بڑی آرٹیفیشل سی آواز آتی ہے, یہاں مجھے ایسی مجھے لگا کوئی انسان گا رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ. بالکل, بس یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پبلکلی جو اویلیبل ٹولز ہیں فی الحال تو اس میں ہے تھوڑا سا اس طرح کا, لیکن جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جو ڈیولپرز ہیں تو ان میں سے ظاہر ہے بہت سارے میوزک انڈسٹری سے یا اس سے کنسرن نہیں رکھتے, اس لیے وہ دوسری چیزوں پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. لیکن میرا تھوڑا اپنا انٹرسٹ بھی تھا تو اس لیے میں نے میوزک کے لیے اسے اپلائی کیا. ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی گلوکار نے آپ کا کبھی دل دکھایا ہو تو آپ نے کہا کہ اب میں گلوکاروں کو اس ریس سے ہی آؤٹ کر دوں گا اور میں اے آئی پہ ہی سارا کچھ کروں گا؟ اب نہیں ایسا نہیں ہے, اور آئی ہوپ کہ اے آئی گلوکاروں کو بھی آگے بہت بینیفٹس دے گی انشاءاللہ, ہیلپ کرے گی. مجھے یہ بتائیں کیونکہ اے آئی کا سب سے بڑا جو ایک کہنا چاہیے بینیفٹ ہے وہ یہ کہ آپ کی ٹائم سیونگ ہے, بہت ٹائم بچاتا ہے. تو آپ نے ایک طریقے سے یہ سانگ کا پرومپٹ دیا ہوگا کہ جی مجھے اس طرح کا رومانٹک سانگ چاہیے, دین پھر اس کی آڈیو, تو کتنا وقت لگا ہے سارے پروسیس میں؟ اس میں دیکھیں جو پوئٹری تھی یہ تو آلریڈی میری اپنی شاعری تھی. اچھا جی, ہم اس سے پہلے اے آئی کی جو تہلکہ خیز کامیابیاں ہیں اور جو گانا ایک زبردست تیار ہوا ہے اس پہ امجد میاں صاحب سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ امجد صاحب, آپ ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں. یہ اے آئی کے حوالے سے کافی سارے کویسچنس تھے کہ ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ نہ صرف سری بلکہ الیکسا اور پھر گوگل ایٹسٹرا بہت سے جو سافٹ ویئر ہیں ان میں آواز بہت روبوٹک ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی کیا سر ہے, کیا تال ہے, تو یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ جی بس آگے آپ دیکھیے گا کہ جدت آ رہی ہے, اور جو میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ جو بیسک یوزرز ہیں ایک نارمل پبلک, ان کے لیے جو اس وقت اویلیبل ٹولز ہیں وہ کافی لمیٹڈ ہیں, اور اس میں وہ روبوٹک اور سینتھیٹک سی آپ کو آڈیو فیل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ٹولز ایسے ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ان میں ایون سرگوشی اور غصہ اور اس طرح کے آپ ایموشنز ایڈ کر سکتے ہیں اپنی وائس اوور میں. کیا آپ ان کو کیا گائیڈ کیا جا سکتا ہے اے آئی کو؟ مثال کے طور پر آپ سرٹن ٹائپ کی آواز چاہ رہے ہیں غزل میں کہ جی وہ ان کی غلام علی صاحب سے ملتی ہو یا کسی اور مہدی حسن صاحب کی طرز کی چاہیے, اس طرح سے کوئی گائیڈ کیا جا سکتا ہے اے آئی کو, یا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اے آئی کا؟ کیا ہوتا ہے؟ جو کاپی کرنے کا تو آلریڈی کام چل رہا تھا, اور اس گانے کی انفرادیت یہی تھی جو میں نے سانگ بنایا ہے کہ یہ کسی کی آواز کی کاپی نہیں تھی, یعنی کلوننگ نہیں تھی, یہ بالکل ایک نئی آواز تھی اور ایک نیا کام ہوا تھا. اس سے پہلے یہ تھا کہ ریمکس وغیرہ چل رہے تھے. یہ ویڈیو بھی پوری 100% اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے؟ نہیں, ویڈیو 100% نہیں ہے. ویڈیو میں کچھ کلپس اے آئی جنریٹڈ ہیں جو رن وے اور اس طرح کے دوسرے پلیٹ فارم سے لیونارڈو وغیرہ سے بنائے, اور بہت سارا اس میں اسٹاک فوٹیجز ہیں جس کے کریڈٹ میں نے اینڈ میں دیے ہیں آرٹسٹ کو جن سے لیے ہیں. امجد صاحب یہ تو گلوکاروں کے لیے تشویشناک بات نہیں ہے, مطلب اے آئی آ کے کہاں پہ ریپلیس کر دے گا, کافی لوگ جو ہیں ان کا روزگار خطرے میں نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں, اس کو آپ پازیٹیولی بھی اس طریقے سے دیکھیں کہ بہت سارے روزگار جنریٹ کرے گا. یعنی آپ ایک شاعر کے اس کے حوالے سے دیکھیے کہ وہ بیچارہ, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کتاب چھپنے کی حسرت میں جو ہے بیچارے دنیا سے چلے گئے, اور گیت کوئی ان کا گا دے ان کی غزل کو یا ان کی شاعری کو, تو یہ تو بہت بڑی مطلب وہ جیسے کہتے ہیں ڈریم کم ٹرو والی بات ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو کہیں ایک جگہ سے یہ مسائل ہوں گے تو دوسری جگہ شروع ہوں گے او بی لگنا, پھر شوٹ ہونا, پھر ایڈٹ ہونا, پھر اس کے اندر یہ کافی سارے فیکٹرز ہیں, گلوکاروں کا اس میں انپٹ, ریاض کرنا, اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹس ٹیکنگ اوور. تو لیٹس سی. بالکل ایسا ہی.
थैंक यू सो मच जावेद दाद, अमजद मियां दाद हमारे साथ थे। अमजद मियां दाद हमारे साथ थे। जावेद भाई नाराज हो जाएंगे। क्रिकेट और जी म्यूजिक साथ साथ चल रहा है, तो और मियां दाद इसमें कॉमन फैक्टर था दोनों के नामों में। चले जी, तो माजरत जी इसके लिए एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होगी और मैच भी जब तक शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे निगरां वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर तकरीब से खिताब कर रही हैं। Because of the perceived high risks and unappealing venture dynamics of it. Of course, both of them can be addressed effectively, and NCGC is one approach to address this. Basically, banks are risk averse and prefer safe lending and investment options, and that is the primary reason why our financial market dynamics are quite a bit distorted, to put it mildly. We have to acknowledge that private sector credit allocation to SMEs is only around 5.2%, which has declined from 7.7% in the last 5 years in Pakistan. In fact, when I was governor of the central bank, it was also around the same range. So it's been a long time that it has been quite sticky, these numbers. And it is significantly lower than the South Asia, which has an average of over 17%. Undoubtedly, they do better on exports and they do better on competitiveness. Reality is that SME sector accounts for 90% of formally registered businesses, contributes to around 40% of GDP. चलिए जी, अब हम आपको मिलवाते हैं मोटरसाइकिल पर वर्ल्ड टूर करने वाले पाकिस्तानी इकबाल खांगला से। उन्होंने दिसंबर में अपना ये सफर शुरू किया लास्ट ईयर। मुल्तान से ये सफर इनका शुरू होता है, फिर ये पहुंचते हैं जी कोयटा ईरान, वहां से होते होते ईरान के मुख्तलिफ शहरों से होते थे बंदर अब्बास पहुंचते हैं बंदरगाह, और वहां से जी ये शारजा गए। शारजा से खलीजी रियासतों से होते वक्त इस वक्त रियाद में मौजूद हैं और उम्रे की अदायगी के बाद उर्दन, ओमान और इराक और शाम का सफर भी करेंगे। जबरदस्त है जी। और उसके बाद जहां भी गए उन्हें खुशामदीद कहा गया और हम भी उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इकबाल खांगला साहब। ये अब तक ये आइडिया कैसे आया और अब तक कितना सफर आप तय कर चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली मोटर बाइक ट्रेवलर हूँ और मैं कोई 32-33 साल से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान। कुछ 2-3 दफा बाहर भी गया हूँ मोटरसाइकिल। तो ये तो हम ट्रेवलर तो है, लेकिन ट्रेवलर की जो ख्वाहिश होती है कि वर्ल्ड टूर किया जाए, तो उस हवाले से तैयारी भी चल रही थी, साथ साथ कर भी रहे थे। काफी सारी चीजें जो बीच में मसाइल थे, जैसे कि फाइनेंशियली काफी मतलब वो बंदा जब लोन हो तो ये चीजें करना बड़ा मुश्किल हो जाती है। हम उसको भी साथ साथ देख रहे थे और कर भी रहे थे। अभी ये मेरा ये पाकिस्तानी अराउंड द वर्ल्ड का ये दूसरा सीजन है, यानी दूसरा उसका जो पूरे कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने किया था पिछले साल, वो 30,000 कुछ किलोमीटर होता, 52 डेज। तो ये है पाकिस्तानी अराउंड द वर्ल्ड सीजन 2। इसका है कि तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 30 से 35,000 किलोमीटर टूर होगा ये, और ये तकरीबन 8 से 9 कंट्री का टूर होगा। आपको बड़ा वेलकम भी किया गया, तो वैसे मुश्किलात तो कोई पेश नहीं आई? और क्या चीज से ज्यादा महसूस हुए, खानों से, कल्चर से, क्या चीज? नहीं, कोई ज्यादा कोई मुश्किलात तो नहीं हुई, हर चीज तकरीबन ठीक रही है। बाकी ये है कि मैं ज्यादातर जो मेरी ट्रेवलिंग का जो एक स्टाइल है, मैं ज्यादातर रहता हूँ लोकल लोगों के पास, उधर ही ज्यादातर जाता हूँ और उधर ही जो है ना मैं जो है उनके पास रहता हूँ, उनके साथ पाकिस्तान के हवाले से भी बात करते हैं, ताकि उनको हम कहते हैं पाकिस्तान भी आओ, आप घूमे फिरो। बाकी उनके खाने, उनका कल्चर, उनसे भी वाकिफ होता हूँ। मतलब मेरी सबसे ज्यादा खासियत ये है। अभी भी मैं लोकल लोगों के पास ही मतलब रहता हुआ आया हूँ, ईरान में, यूएई के अंदर, बहरीन में, सऊदीया में भी। तो मतलब इसी तरह और सफर करते हुए कोई परेशानी वगैरह रास्ते में, कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क, वो तो कोई पेश नहीं आई? जी मैंने कहा कोई परेशानी वगैरह तो वहां पर जाते हुए पेश नहीं आई रास्ते में? ज़ाहिर है एक मुल्क से दूसरे मुल्क इंसान जाता है, आसान नहीं होता।
نہیں اتنی وہ خاص پریشانی صرف ویزوں کی ہوتی ہے جو ہمیں ابھی میں نے ویزے لینے ہیں کچھ ملکوں کے، کچھ کی تو انٹری بارڈر کے اوپر ہے، کچھ تو ویزے لینے جیسے کہ عراق کا ویزا لینا ہے، جوردن کا ویزا لینا ہے، اس کے علاوہ جو ہے لبنان کا ویزا لینا ہے۔ آپ نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے 3 منتھ کا، اس میں آپ پورا یہ ٹور ہو جائے گا آپ کا کمپلیٹ؟ یو آر شیور؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ٹور جو ہے نا میرا ہے کوئی 2.5 سے 3 ماہ کا ٹور ہے میرا۔ چلیے زبردست، وش یو گڈ لک، اور ہوپ فلی جی آپ کا یہ ٹور کامیاب ہو اور زبردست ہے جی، کیا ایڈونچر ہے۔ اقبال گانگلا صاحب نکلے ہوئے اور آسان نہیں ہے۔